அதிசயா இருக்கு. சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டு பிரவச்சனம் ஆரம்பிப்போம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் ஜானகி காந்தஸ்மரணம் நமः பார்வதி பதயே சத்குரு சுவாமினः ஆஞ்சநேய சுவாமினः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे श्वतानं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैवरूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानुशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनं मुडरेवाभ्यभाषत श्रीयुधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकमपरायणं सुवं दत्तं कमर्चं च प्राप्नुर्मानवाः शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषशततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषं व्ययम् ध्यायं स्तुवं नमस्यंश्चैनमानस्तमेव च अनादिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं एष मे सर्वधर्माणां भक्त्यामुदलीकाक्षं स्तवेरञ्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यत्परायणं विप्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुदागमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेवैकक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शुभात्मयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः यानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दो नष्टतथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशो भवो वीरं देवकीनन्दनः तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं विष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्नं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविश्वाद्विसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीनारायणो देवता मुदाविष्णुभवो भानुमतिबीजम् देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः उभवाक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खपन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वाददाधरैत्यस्त्रम् सार्ङ्गपाणिरक्षोभ्रीति नेत्रम् सामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति निबद्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं श्रीरोदन्मप्रदेशे श्रीमनिकलसत्सैकतैर्मौक्तिकानां मालालब्धासनस्तस्फटिकमणिमैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुक्लैरक्लैरदभ्रैर्परिविरचितैर्मुक्तपीयूषधरश्रीराणं भूः पादो यस्य नाभिर्यतसुरनिलश्चन्द्रसूर्योचनेत्रे तन्नावासाशिरोद्योर्मुखमभिदहनो यस्य वास्तेयमुक्तिः
दैत्यैश्चित्रं ब्रह्मनिवेदं त्रिभुवनवपुषं विष्णुं नमामि। नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वेदश्यामं वीतकोशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुमेते सर्वलोकैकनाथम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वस्मै नमः। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः पावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महासनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो वरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पृष्टा स्थविष्णस्थविरोद्धुवः अग्राह्यशाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रदत्तनः प्रभूतस्कृतमुत्तामपवित्रं मङ्गलं परम् ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो ईश्वरेदा प्रजापवः विश्वाविनमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः सर्वसुमनः सत्यः समात्मा संवितः समः रुद्रो बहुशिरा कभ्रुर्विश्वयो विश्वशिश्रवाः शाश्वतस्थानो परारोहो महातपाः सर्वविद्वानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः राजेश्वरभोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिकः अनघो विजयो जेता विश्वयो निर्गुणरोऽसो उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमो दर्शिरोर्जितः अतीन्द्रः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्यवर्गो वीरः अनीन्द्रयो महामायो महासारो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाबुद्धिः अनित्येश्वरो श्रीमन्महेयात्मा महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदान्तिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः सुवर्णो भगवोत्तमः हिरण्यनाभस्वतपा पद्मनाभः प्रजापतिः सर्वदा सन्धिमां स्थिरः अयो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुधारिः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः सर्वे वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणे ब्राह्मणे श्रीमान् न्यायो नेतास्मीरणः सहस्रमूर्धः विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्दनः आसंवर्तको ब्रह्मिरणिको धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जघ्नं नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टगच्छुतिः
सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः ऋषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः नैकरूपो बृहद्रूपश्रीविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्विधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशो भास्करद्वितिः मृदांशो बुधवो औषधं जगदस्येतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नादः पानं पावनो नलः कामः कामवृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युगावृत्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितं रजिते इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डेन विरोधः प्राणदो वासवानियः अवानियः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दरो हरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादेवः पुरन्दरः अशोकस्तावरस्तारः शूरशौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावत्तः पद्मीपद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मदर्भः शरीरभृते महर्तिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षौपरिणध्वजः अनुलश्रभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्ष्म्यो लक्ष्मीवान् समिलिङ्गयः क्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः ईदरो महाभागो वेदवानविदाशनः पुष्पलाक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता करणो गुहः संस्थानस्थानो ध्रुवः परतिर्परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शिवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयोनयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः गुरुसुदर्शनः परमेष्टि परिग्रहः अर्थो मर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः नक्षत्रनेमिं नक्षत्रे क्षमां क्षामः समीहनः यज्ञो महेज्ञश्च क्रतुः सत्रं सदाङ्गतिः सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुहृदः सुमृदः सूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृदः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृते धर्मकृद्धर्मी सदशक्षरमक्षरम् विज्ञातासहस्रांशो यथादाकृतलक्षणः तवस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमभोगतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशारदः सात्वतान्मतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधिरणन्दात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अयो महारुहः स्वाभाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः महावराहो गोविन्दः शुकेन कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो जितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वर्णो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दीवनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुप्रतिसत्तमः सुरन्वाखण्डभरशब्दारुणो द्रविणप्रदः सुसामासामगस्सामा कृपारम्भेषजं भिषगे संन्यासगत्सवर्षान्दो निष्ठाशान्तिपरायणम् शान्तिदस्रष्टा तोदर्कुवलेशया ओहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः मणिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षयप्ता क्षेमकृच्छिवः
श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमदाम्बरः श्रीधर श्रीधर श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभाग श्रीधर श्रीधर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः चक्षस्वङ्गस्वदानन्दो नन्दज्योतिर्गणेश्वरः जितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्नसंशयः वीर्नः सर्वतश्चक्षुरणीशः शाश्वतस्थिरः ऊषयो भूषणो भूतलविशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिधरः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कारणे विनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः कामी काण्डकृतागमः अनिर्देश्यो विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मजद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रतुर्महायज्ञो महायज्ञो महाहविः प्रियस्तवप्रियस्तोत्रं सुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यकीर्तिर्णामयः मनोजतस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सत्कृतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भवतिः सत्परायणः सन्निवासश्रियामनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नरः तत्परातत्परो तत्तो तत्परोपराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीर्घमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशनाननः एकोनैकस्तवः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः स्वर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः चक्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपाद् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतातमः उद्धवः सुन्दरः शुद्धरत्ननाभः सुलोचनः अर्को वादजनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविद्यैः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशोदोः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः शत्रुदामनः न्यग्रोदोदम्बरो स्वच्छश्चाणूरान्ध्रनिशोधनः सहस्राचिर्सप्तदीपः सप्तैलासर्ववाहनः अमूर्तिरणकोचिद्यो भयकृद्भयनाशनः अनर्बृहत्कृशस्थूलो गुणर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः पारभृत्कवितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमश्रमणः श्यामः सुवर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमैलादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्दा नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रिया योगप्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सिगतज्योतिष्सुरचर्वतभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो बुधभोक्ता सुगतो नैगतो कृतः अनिर्विण्णः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्योजितशासनः शब्दादिकः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रोरप्रेषलो दक्षो दक्षिणमक्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीरभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्युतमन्योर्भयावहः चतुरश्रवभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भोर्भवो लक्ष्मीः स्वीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता
स्वहास प्रजागरः ऊर्ध्वः सत्पथाचारः प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलयं प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिकः भूर्भुवः स्वस्तरस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञभृत्यज्ञी यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञाग्रहृत्यज्ञमुख्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयञ्जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खवृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गवाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति प्रणमादिगणेशाग्नि शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमालिकधीशाग्नि शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमालिकधीशाग्नि शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इति गीतं कीर्तने यस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं येन शृणुयान्यत्रं निश्चामि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् स्वपुत्रेण च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विधिः भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्य शूद्रस्य समवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामार्थाप्नुयात् कामेन्द्रियार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् सतोत्थाय श्रुतिसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति तदुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरोगगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगार्तो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः दुर्गान्यतितरभ्यासो पुरुषोत्तमम् कुर्वन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मध्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते इमं सममधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येनात्मसुखशान्तिः श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्त्यकृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे नक्षत्राखं दिशो भोर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरकराक्षसं जगद्वशे वर्ततेनं कृष्णस्य चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारप्रदं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभरक्षितः ऋषयः देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमालिङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा शान्त्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुक्ते विश्वभगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्गीच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्तिमराभवम् न ते यान्तिमराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां याता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोत्रमिच्छति पाण्डवः सोऽहमेतेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन रघुना विष्णोर्नाम सहस्रनाम पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच
रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम नाम वराननमग्नमेति ब्रह्मोवाच नमो सुवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः सहस्रकोटिधारिणे नमः सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आत्ताविषण्णाश्च भीताः वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनम् विषयां कालकण्डं रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धीकृतशराय च खण्डिताखिलदैत्याय रामाय अपनिवारणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्षणौ सन्नद्धः कवची खड्गी चापवानधरो युवा यच्छन्महाग्रतो नित्यं रामः पातु सलक्ष्मणः अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सर्वदा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति दैवं केशवात् परं शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्यत पुनः पुनः नारायणः सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोपिका जीवन स्मरणं जानकी कांत स्मरणं नमः पार्वती पतये सद्गुरु स्वामिनः आंजनेय स्वामिनः सदा बालरूपाभिविघ्नाद्रिहन्त्रि महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्य विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः कल्पद्रुमं प्रणमतां कमलारुणाभं स्कन्दं भुजद्वयमनामयमेकवक्त्रं कात्यायनी प्रियसुतं कटिबद्धवामं कौपीनदण्डधरदक्षिणहस्तमीळे हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्री पार्वतीश मुखपङ्कज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्म वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं निजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदेवतम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। ओम स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु। श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण भक्तुश्चेत् श्रोतॄणां धर्माधिनिखिल पुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्त कलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद्भागवते महापुराणे अद्यवर्तमानकथाप्रसङ्गः। श्रीहरये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतुभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिकाः
भुवि भावुकाः श्रियपतिயான भगवान ஜீவகோடிகளை உஜ்ஜீவிக்க வேண்டி பற்பல அவதாரங்களை பூலோகத்தில் எடுத்து பண்ணினார். எல்லா அவதாரங்களுடையும் நோக்கம் சன்மார்க்கத்தை காமிக்கிறதுக்கும் ஜீவனை பரமசுகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்கான ஏற்பாடாகவும் பண்ணினார் சங்கல்பத்தோட. அவதாரங்கள் சிலது குறுகிய காலம் உள்ளது, சிலது அதிகமான காலங்கள் உடையது. என்னைக்கும் சாஸ்வதமாக பூலோகத்தில் இருக்க முடியுமாக சப்த ரூபமாக ஒரு அவதாரம் பண்ணினார். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதாக்கியோயம் பிரத்யக்ஷா கிருஷ்ண ஏவஹி அப்படின்னு இப்ப கிருஷ்ணாவதார காலத்துல நம்ம இல்லை. துவாபர யுகத்துல 125 வருஷம் பூலோகத்துல பகவான் மதுரால அவதாரம் பண்ணி பிருந்தாவன லீலைகள் பண்ணி துவாரகா நிர்மாணம் பண்ணி குருக்ஷேத்திரத்துல கீதோபதேசம் பண்ணி ஹஸ்தினாபுரம் இந்திரபிரஸ்தங்கள்ல பாண்டவால ரட்சிச்சு வாழ வச்சு இத்தியாதி காரியங்கள்லாம் பண்ண காலத்துல நம்ம இல்லை. இல்லைன்னா இல்லாம இல்லை, அன்னைக்கு இல்லாம இன்னைக்கு நம்ம இல்லை. ஆனா அந்த அவதாரத்தோட ஏதோ ஒரு விதத்துல சம்பந்தப்பட்டிருந்தோமானால் கட்டாயம் க்ஷேமம் ஏற்பட்டிருக்கும். ஏன்னா பூதனைக்கும் மோட்சம் கொடுத்த அவதாரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் அப்படின்னு உத்தவர் சொல்றார். ஏனகேன பிரகாரேண ஸ்ரீகிருஷ்ணே தன்மயோ பவேது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வியாஜத்திலே கிருஷ்ணாவதாரத்தோட ஒரு சம்பந்தம் வச்சிருந்தானா, ஏதோ ஒரு வியாஜத்திலே கிருஷ்ணாவதாரத்துல ஒரு ஏற்பட்டு இருந்ததானால் ஒரு சம்பந்தம் கட்டாயம் மோட்சம் ஏற்பட்டிருக்கும். சம்சாரத்துலதான் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அவதாரத்தை நமக்கு உபயோகப்படுத்திக்கல அதுங்கிறது தெரியறது. ஜீவகோட்டிகள் பூலோகத்துல இன்னைக்கு நம்ம நடமாடிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் சம்சாரத்துலதான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அவதார காலத்துல எங்க இருந்தோமோ தெரியல. பாரத தேசத்துலதான் பிறந்திருந்தோமா, இல்ல வேற ஏதாவது கண்டத்துல இருந்தோமா, மனுஷனாதான் பிறந்திருந்தோமா, வேற ஏதாவது ஜீவனா இருந்தோமா தெரியல. ஆனாலும் சம்பந்தம் இல்லாத போயிடுச்சு. அந்த அவதாரம் அப்படி ஆயிடுத்து. நமக்கு கரையேற்றுறதுக்கான ஒரு உபாயம் இல்லாத ஆயிடுது. அப்படி ஆயிடக்கூடாதே அப்படிங்கிறதுக்காக 125 வருஷம் அவதாரம் பண்ணின பகவான் பரம கருணாமூர்த்தியான வியாசாச்சாரியால யாஜீகரிச்சு சப்த ரூபமாய் ஒரு அவதாரம் பண்ணினார். இந்த கிருஷ்ணனே சப்த ரூபமாய் ஒரு அவதாரம் எடுத்தார். இப்படியும் சொல்றது உண்டு. கிருஷ்ணாவதாரத்தையே இந்த பாகவதங்கிற புஸ்தகத்துக்குள்ள தன்னை அடக்கி விட்டார் அப்படின்னு உத்தவன் முதலியவாள் சொல்றார். உத்தவ சுவாமி சொல்றார், பகவான் வைகுண்டம் போகல, கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணின பகவான் கோலோகம் போகல, பின்ன பரமதாமம் போகல, பின்ன எங்க போனார்னால் பாகவதத்துல உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல உள்ள அக்ஷரங்களுக்குள்ள தன்னை ஒடுக்கினுட்டார் அப்படிங்கிறார். ஒரு அக்ஷரத்திலையும் ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒரு அத்தியாயத்திலையும் ஒரு ஸ்கந்தத்திலையும் பாகவதத்துக்குள்ள அந்த சப்த ரூபமாய் கிருஷ்ணன் இருக்கார் அப்படின்னு புத்தவாதிகளுக்கெல்லாம் தீர்மானம். அதனாலதான் புஸ்தகமாக இதை நினைக்கிறது இல்லை. புஸ்தகம் போல கீழையும் வைக்கிறது இல்லை, இடதையால எடுக்கிறது, கீழே வைக்கிறது, கால்படுறா போல பண்ணிவிடுறது, அது மாதிரி வச்சுக்கிறது இல்லை ராமாயண பாகவத புஸ்தகத்தை. ஏன்னா பகவானுடையவே ஸ்வரூபம். அது புஸ்தகம் தான், பிரிண்ட் போட்டு வந்தது தான், அச்சுல வந்தது தான் அப்படின்னா கூட அது புஸ்தகம்னு பார்க்கறது இல்லை, பகவானே பார்க்கறது, கிருஷ்ணனாவே பார்க்கறது. கலியில நமக்கு வேற என்ன உபாயம் இருக்கு அப்படின்னு பாகவதம் கேட்கறது. வேற அந்நிய உபாயம் இல்லை நமக்கு, இந்த பாகவதம் தான் உபாயம். கிருஷ்ணாவதாரம் சப்த ரூபமாய் நமக்கு கிடைச்சதான ஒரு பெரிய அவதாரம். சப்த ரூபமாய் நமக்கு பகவான் அவதாரம் பண்ணினார். அந்த பாகவதத்துல சொல்லப்பட்ட இந்த கதைகள் இருக்கே, துருவ சரித்திரம், பிரகலாத சரித்திரம், கஜேந்திர மோட்சம் இத்தியாதி பல புண்ணிய கதைகள், பக்தாளுடைய சரித்திரம் பறக்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானிடத்துல அனன்ய சரணமாக இருந்த
பக்தாளுக்கு தான் பாகவதால்னு பேர். தன்னுடைய ஜென்மாவையே பகவானுக்குன்னு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு வாழ்க்கை நடத்தினே அந்த பாகவதாளுடைய பல பேருடைய சரித்திரம் இந்த பாகவதத்திலே பிரசித்தமாக சொல்லப்படுறது. பல கதைகள் இதிலே பல உபதேசங்கள் சொல்லப்படுறது. இந்த பாகவதம் ஆரம்பிக்கிறதையே வியாசாச்சாரியார் இந்த ஜகத்துக்கு யார் காரணமோ, நம்மளெல்லாம் படைச்சவன் யாரோ, நம்மளெல்லாம் படைச்ச ஒரு கால் பிரம்மான்னு சொல்லுவையானால் அந்த பிரம்மாவையும் படைச்சவன் யாரோ, அந்த பிரம்மாவை படைச்சுட்டு அந்த பிரம்மாவுக்கு படைக்கிற சக்தியை கொடுத்தவன் யாரோ, அந்த பரமாத்மாவே சத்தியமான பொருளை தியானம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார். வேதத்தினுடையவே சாரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். நிகம கல்பத்தரோஹோ கலிதம் பலம் அப்படின்னு வேதம் என்ன சொல்ல வந்ததுன்னால் பரமாத்மாவுடைய பெருமையை தான் சொல்ல வந்தது. பிரத்யக்ஷமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது சிலது, அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது சிலது. இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு தெரியும். ஒன்னும் பிரத்யக்ஷத்துல தெரியும், இல்லைன்னா அனுமானத்துல தெரியும். பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது, இல்லைன்னா இதனால இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அனுமானங்களால தெரிஞ்சுக்கிறது. பிரத்யக்ஷமும் இல்லை, அனுமானமும் இல்லை. சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது. எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு யாராவது சொன்னாலானா இது பிரத்யக்ஷத்துல இல்லையே, பயம் கருப்பா இருக்குமா சேப்பா இருக்குமா? அனுமானம் பண்ணி பார்க்க முடியுமா? இல்லை, ஆனா தெரியறது. எப்படி தெரியறதுன்னா எனக்கும் பயம் தெரிஞ்சிருக்கு. தூளியில படுத்துட்டு இருக்கிற தொட்டில இருக்கிற குழந்தைக்கு உட்பட திடீர்னு தூக்கி போடுறது, வீழ்னு அழறது, பயங்கர உணர்வு அதற்கும் இருக்கு. பசிங்கிற உணர்வு தெரியறது. எனக்கு பசிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா தெரியறது. எனக்கு தாகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தெரியறது. எதிராளியால புரிஞ்சுக்க முடியாது. சுகமாய் இருந்தது, துக்கமாய் இருக்கு, கவலையாய் இருக்கு, இது மாதிரி சப்தங்கள் நிறைய நமக்கு பிரத்யக்ஷத்திலையும் இல்லாம அனுமானத்திலையும் இல்லாத உணர்வை ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது. இந்த உணர்வு இருக்கே இதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த பிரத்யக்ஷத்திலையும் இல்லை, அனுமானத்திலையும் இல்லாத சில ஒரு பெரிய வஸ்து இருக்கு. அந்த வஸ்துவை சொல்ல வந்ததுதான் வேதம். வேதம் எதற்காக வந்ததுனால் நேரம் இருக்கிறத காமிக்கிறதுக்கும் வரல. நீயா அனுமானத்தினால மேதாவிகள் புத்தி பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கிறத சொல்றதுக்காகவும் வரல. பின்ன எதற்காக வந்திருக்குனால் இது இல்லைன்னா புரியாதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்றதுக்கு வந்திருக்கு. வேதம் இல்லைன்னால் பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பரமாத்மான்னு பிரத்யட்சமா நடமாடுறா போல ஒரு வஸ்து இல்லையே, அனுமானம் பண்றா போல ஒரு வஸ்து இல்லையே. இதுல இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அனுமானத்தால தெரிஞ்சுக்க முடியாது, பிரத்யக்ஷத்தாலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படிங்கிறதுக்காக வந்ததுதான் வேதம். வேத அப்படின்னாலே அறிவுன்னு அர்த்தம், ஞானம்னு அர்த்தம். பரமாத்மாவை சொல்ல வந்தது. ஆனா அந்த வேதம் எப்படி இருக்கு? கட்டி தங்கமா இருக்கு, புழங்க முடியாததா இருக்கு. எல்லாரும் எடுத்து புழங்க முடியாது. கட்டி தங்கத்தை சில பேர் தானே கையில புழங்குறா. ஆபரணமா ஆனாதானே எல்லாரும் எடுத்து புழங்க முடியும். கட்டி கரும்பா இருக்கு, அந்த கரும்பு தோட்டம் இருக்கு, கரும்பு இருக்கு. எல்லாராலையும் கடிச்சிருந்த ரசத்தை அனுபவிக்க முடியுமா? பல்லில்லாத வாளால கடிக்க முடியாது. வயசான வாளுக்கு சக்தி இல்லைன்னா அதை கடிச்சு ரசத்தை அனுபவிக்க முடியாது. ஆனா கரும்புல தான் இருக்கு அந்த ரசம். அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது? ஒரு குழந்தை, பல்லு முளைக்காத குழந்தையிலேருந்து வயசான வாழ் பரியந்தம் சுலபமாய் அந்த ரசத்தை எப்படி அனுபவிக்கிறதுன்னா, அது ஒரு ஃபேக்டரிக்கு போய் ஒரு சர்க்கரையா வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சிட்டை எடுத்து டக்குன்னு வாயில போட்டுக்கோம். இதுக்கு பிரயாசம் ரொம்ப இல்லை. ஆனால் கரும்புல இருந்து தான் சர்க்கரை வந்திருக்கு. கரும்பு இல்லாத சுகர் கேன் இல்லாத சுகர் இல்லை. ஆனா பிரயாசம் அவ்வளவு இல்லை. தோட்டம் போட வேண்டாம், கரும்பை கடிச்சு அதை பயிர் பண்ண வேண்டாம், கடிச்சு சாப்பிட வேண்டாம். அதுல இருந்து சாறு எடுத்து ருச்சிக்கணுங்கிறது இல்லை. சுகரா வந்துடுதோ அதை எடுத்து வாயில போட்டுட்டோம், ஜகரியா வந்துடுதோ எடுத்து வாயில போட்டுட்டோம்னா திதிக்க. அதுபோல கரும்பு போல இருக்கிறதான அந்த வேதத்தை வியாசாச்சாரியால் நமக்கு ஒரு சுகர் போல, ஒரு ஜாகிரி போல பண்ணி கொடுத்தார். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அந்த கரும்புல என்ன இருக்கு அப்படின்னா கல்பத்தரோஹோ நிகம கல்பத்தரோஹோ. நமக்கு என்னென்ன பாக்கியங்கள் வேணுமோ எல்லாம் அந்த வேதத்துல இருக்கு. நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ ஐஹிகம் ஆமுஷ்மிகம் எல்லாத்தையும் தரக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வேதம். கல்பதருவான அந்த வேத, கல்பக விருட்சம்னு பேர். கல்பதருன்னா கல்பக விருட்சம். அந்த கல்பக விருட்சமான வேதத்தை புழிஞ்செடுத்து அந்த விருட்சத்திலேருந்து ஒரு பழ சாராக நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுத்தா. மரத்துல
அந்த மரத்திலேருந்து தான் அதனுடைய எசன்ஸ் தான் பழம்னா கூட அதோட இலையையோ பட்டையையோ காம்பையோ ஒடிச்சு கிளையோ ஒடிச்சு சாப்பிட முடியாது இல்லையா? பழத்துல தானே இருக்கு அத்தனை ரசம். அதுபோல வேதம் ஒரு பக்கம் இருந்த போதிலும் கூட அதனுடைய ரசம் முழுக்க எதுல இருக்குன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல தான் இருக்கு. நிகம கல்பதரோஹோ கலிதம் பலம். கலிதம் பலம்னா இது தானா பழுத்த பழம். ஏதோ அரை காயை பறிச்சு அதை ஒரு சூடு வச்சு குடாப்பு வச்சு பழுக்க வச்சிருந்தால் அவ்வளவு ருச்சி இருக்காது. செயற்கையா பழுக்க வச்ச பழத்துக்கு அவ்வளவு ருச்சி இருக்காது. பார்க்க வேணா நல்லா இருக்குமே தவிர வாயில போட்டோமான அவ்வளவு ருச்சி இருக்காது. கலிதம் பலம், ரொம்ப ரசமான பழம், தானே பழுத்த பழம். போராத்துக்கு கிளியும் சுவைச்ச பழம். சுகமுகாது அமிர்தத்ரவ சம்யுதம். சுகராகிற கிளி சாப்பிட்டதான பழம். அது சாப்பிட்டது என்னாச்சுன்னால் அமிர்தத்ரவ சம்யுதம், அமிர்த திரவமா ஆயிடுது. இந்த பாகவதத்தை குடிங்கோ, இந்த ரசத்தை பிபத பாகவதம் ரசமாலயம். அந்த ஆனந்தம் புரிஞ்சாலும் குடிங்கோ, அதை விட்டுடாதீங்கோ. அந்த பாகவதத்தை ஞானம் வந்துடுத்து, பக்தி வந்துடுத்து, வைராக்கியம் வந்துடுத்துனாலும் ஆலயம். ஆலயம் அப்படின்னா ஆசமந்தாது லயம், பகவானோட லயமாற பரியந்தம் இந்த பாகவதத்தை சேவிங்கோ. பக்தி ஞான வைராக்கியத்துக்காக தான் இந்த பாகவதம் படிச்சுட்டேன், ஆமூலாக்கிரம் எனக்கு தெரிஞ்சுடுத்து பாகவதம் அப்படின்னா போறார். பின்ன என்ன பண்ணணும்னால் சேவிக்கணும், உபாசனையாக பண்ணணும். எனக்கு தெரியும் பாகவதம் முதல் ஸ்லோகத்திலேருந்து இந்த அட்டையிலேருந்து அந்த அட்டை பரியந்தம் பாகவதம் முழுக்க எனக்கு ஆயிடுது. 18,000 ஸ்லோகம் நற்று ஆயிடுதுன்னா அவன் ரசம் தெரிஞ்சவன் இல்லை. பின்ன யாரு ரசிக்கிறவன்னால் சுவைக்கிறவன் தான் ரசிக்க. ரசிகன் யாருன்னால் அதை அடிக்கடி சுவைச்சுட்டே இருக்கா. முகுரஹோ ரசிகாஹ, அடிக்கடி சுவை. புவி பாவுகாஹ, இந்த பூமியில பிறந்தவாழ்வே பாக்கியசாலிகள் யாரும் அவர்கள் இந்த பாகவதத்தை பருகுங்கோள். பிபத பாகவதம் ரசம் ஆலயம் முகுரஹோ ரசிகாஹ. ஹே ரசிகர்கள், புவி பாவுகாஹ, இந்த பூமியில பிறந்தவாழ்வே பாக்கியசாலிகள் யாரும் அவர்கள் இந்த பாகவதத்தை பருகுங்கோன்னா மச்சித்தா மத்கத பிராணாக போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்தஷ்ட மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தியோகந்தம் ஏன மாம் உபயந்தி தே. பகவானும் கீதையில சொல்றார், என்கிட்டயே மனசை வச்சு என்னுடைய கதைகளை சொல்லி கேட்டு ஆனந்தப்படு. மச்சித்தா மத்கத பிராணாக, என்னையே உயிராக கொள்ளும், உயிர் நிலையாக வாழ்க்கையில வச்சுக்கோ. போதயந்தா பரஸ்பர, அதுபோல வச்சிருக்கிற மகான்கள் மூலமா பாகவதத்தை சிரவணம் பண்ணி, புண்ணிய கதைகளை சிரவணம் பண்ணி தெரிஞ்சதை நீ கேட்டதை 10 பேருக்கு வராத வாழ்க்கை போய் சொல்லு. அப்படி பாகவதம் நடக்கிறது, மகாபுராணம் கிடைச்சிருக்கு பாக்கியம்னு போய் சொல்லு. போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்தஷ்ட மாம் நித்தியம், என்னுடைய கதைகளை நித்தியம் ஒருத்தருக்கு சொல்லி கேட்க வேண்டியது. கேட்கறதோட போராது, ஏதோ ஒரு ட்ரையா ஒரு உபனிஷத்து கேட்கிற மாதிரி கேட்காது. துஷ்யந்திச்ச ரமந்திச்சா, சந்தோஷமா கேளு. பகவானை பத்தி கேட்கிற பாக்கியம் கிடைச்சது, பாகவதத்திலேருந்து ஒரு அத்தியாயம் சொல்ல கிடைச்சதுன்னு துஷ்யந்திச்சே ரமந்திச்சா தேஷாம் சததயுக்தானம். நித்தியம் சிரவணம் பண்ணணும், புண்ணிய கதா சிரவணம் பாகவதம். சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம், அன்போடு கூட கேளு, பிரீதிபூர்வகமாக கேளுன்னா. பிரியம் ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி வரும்? சாதாரணமா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரியம்ங்கிறது எப்படி வரும்? தரித்திரனுக்கு தரித்திரன்ட்ட பிரியம் வராது. ஒரு தரித்திரன் இருக்கான் பிச்சைக்காரன், இன்னொரு பிச்சைக்காரன்ட்ட பிரியம் வராது, அசூய கூட வரும். இவன் போற இடத்துக்கு அவனும் போனான்னு வச்சுக்கோ பிச்சைக்கு, என்னடா இப்படி வந்து உபதிரவமா நிற்கிறானே, நானும் போயிருக்கேன் அவனும் வந்திருக்கானேன்னு அவன்கிட்ட கோபம் தான் வரும். பின்ன யார்கிட்ட வரும்னால் பணக்காரன்ட்ட அன்பு வரும். எப்போதுமே தரித்திரனுக்கு ஏழ்மையில இருக்கிறவனுக்கு பணக்காரன்ட்ட ஒரு அன்பு ஏற்படும். அந்த பணக்காரனும் லோபியா இருந்தானால் அவன்கிட்ட ஏற்படாது. அந்த பணக்காரனும் லோபியா இருந்தானால் 10 பைசா 10 ஒருத்தருக்கு ஈயாம இருந்தானால் அவன்கிட்ட அன்பு வராது. கொடுக்கிற பணக்காரனா இருந்தாதான் அன்பு வரும். கொடுக்கிறவனும் எண்ணி கொடுக்காத அள்ளி கொடுக்கிறவனா இருந்தாதான் அன்பு வரும். அவன் இடத்துல ஒரு பிரேமம் உண்டாகும். அவனும் எங்கேயோ இருக்கான், ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கான், ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கான், ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு போகணும். போனாதான் அவனை பார்க்க முடியும், பார்த்தாதான் ஏதோ கொஞ்சம் கிடைக்கும், நம்ம தாரித்திரியம் போகணும்னு இருக்கா போல இருந்தாலும் உற்சாகம் குறைஞ்சு போயிடும். எங்கேயோ இருக்கான் அவன், நான் போய் எங்கேயிருந்து பார்க்கறது? போனா கொடுப்பான், ஆனால் நான் எப்படி உள்ள போறது?
அவன் எப்படி பார்க்கறதுன்னா அதுவும் சாத்தியம் இல்லை. கொடுக்கிறவனும் அவனை போல கொடுக்கிறவன் இல்லை, அவனும் எங்கேயோ இல்லை, நமக்கு வேண்டிய க்ஷேமத்தை செய்யறதுக்கு அவனை போல இன்னொருத்தரும் இல்லை. அப்படிங்கிற போல ஒரு பரமாத்மா இருக்காங்கிறத அடிக்கடி சொல்லி கேட்டுட்டே இருக்கணும். கேட்டுட்டே இருந்தாதான் நம்மளுடைய அல்ப புத்தி போகும். இல்லைன்னா இவாளை பார்க்கலாமா, அவளை பார்க்கலாமா, இதை பண்ணலாமா, அதை பண்ணலாமா, இப்படி பண்ணா சரியா வருமா, அப்படி பண்ணா சரியா வருமானு லௌகிகமான முயற்சியிலேயே வியர்த்தமான காரியங்களிலேயே ஈடுபட்டு இருப்பான். அப்படி இல்லாத ஒரு பரமாத்மா இருக்கான். அவன் சகல கல்யாண குணநிலையனாக இருக்கான். அவன் திரௌபதீச்ச பரித்ராதா புரா கௌரவ கஷ்மலாது. அவன் திரௌபதியை அவன் தான் ரட்சிச்சான். ஒரு 1000 வருஷம் முதல வாயில அகப்பட்டு கதறின் இருந்த கஜேந்திரனை ஆதி மூலமேனு ஒரு தர கூட்டதும் ஓடி வந்து அவன் தான் காப்பாத்தினான். குழந்தையான துருவன் அழுதுன்னு காட்டுல தபசு பண்ற காலத்துல நாரதருடைய சத்வாக்கியத்தை கேட்டு துவாதசாட்சரியை ஜபிக்க ஒரு அக்ஷராபியாசம் கூட ஆகாது மது வனத்துல தபசு பண்ணிட்டு இருந்த அந்த குழந்தைக்காக அவன் தான் கருடாருடனாய் ஓடி வந்து கண்ணத்தை வழிச்சு அவனுக்கு பரமானுகிரகம் பண்ணி தீர்க்கமான ஆயுஷையும் எல்லா பாக்கியத்தையும் கொடுத்தான். சாஸ்வதமான ஒரு ஸ்தானத்தையும் துருவமண்டலத்தையும் கொடுத்தான். ஒரு பிரகலாதனுக்காக ஓடி வந்தான் கருணாமூர்த்தியாய் சிம்மமாய். ஒரு கஜேந்திரனை ரட்சித்தான், ஒரு சுக்ரீவனை ரட்சித்தான், ஒரு சபரிக்காக ஓடிப்போனான். ஒரு விபீஷணன் நிர்கதியா இருந்த விபீஷணனுக்கு அபயம் கொடுத்து லங்கா ராஜ்யத்தை கொடுத்தான்னு இப்படி அவனுடைய கதைகளை அன்போடு கூட கேட்கான். அவனை போல நமக்கு க்ஷேமத்தை செய்கிறவன் யாரும் இல்லை. மச்சித்தா மத்கத பிராணாக போதயந்தா பரஸ்பரம் கதையந்தஷ்ட மாம் நித்தியம். நித்தியம் சேவிக்கான். நித்தியம் எப்போதுமே முயற்சி இருந்துட்டே இருக்கணும். அபியாசம் இல்லையானால் விட்டு போயிடும். தெரியாத வாழ்ல எப்படி அன்பு வரும்? பரிச்சயம் பண்ணிக்கணும் பகவானே. பரிச்சயம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உபாயம் எதுன்னா பாகவத ராமாயண கதைகள் தான். திருமலையில இருக்கார், போய் ஸ்நேகம் பண்ணிக்கலாம் போல இல்லை பகவான். போனாலும் சேகமாயிடுங்கிறா போல இல்லை. அவரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே உபாயம் வேதமும் சாஸ்திரங்களும் இத்திஹாசங்களும் தான். அதுலேயும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் ராமாயணம் இதுதான் நமக்கு பகவானை எடுத்து சொல்றது. அவனுடைய கதைகளை அவனுடைய காருண்யத்தை திரும்ப திரும்ப கேட்டு துஷ்யந்திச்சே ரமந்திச்சா அந்த கதைகளை கேட்டு பகவான் பண்ண காருண்யத்தை நினைச்சு சந்தோஷப்படணும். அந்த பகவானிடத்துல அன்பை ஏற்படுத்திக்கணும். அவன்கிட்ட ஏற்படுற அன்புதான் இல்லாததெல்லாம் இருக்கிறதா சுகம்னு வெளியில தேடின்னு இருக்கானே, இதெல்லாம் சுகம் இல்லை, உண்மையான சுகம் பகவான் தான் அப்படிங்கிற புத்தி அப்பதான் ஏற்படும். ததாமி புத்தி யோகம் தம் தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம். அந்த அன்பு செய்யறமே பகவானிடத்துல அந்த அன்புக்கு தான் பக்தின்னு பேர். ஒரு பிரேமையை ஏற்படுத்திக்கிறமே பகவானிடத்துல அந்த அன்புக்கு தான் பக்தின்னு பேரு. பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம். பிரீதிபூர்வகமாய் அந்த பக்தி பண்ணி பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சானால் ததாமி புத்தி யோகம் தான். உண்மை எது அப்படிங்கிற புத்தியே உண்மை எதுங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் புத்தின்னு பேர். சந்தேகத்தோட இருக்கிறதுக்கு புத்தின்னு பேர் இல்லை. இதுவா இருக்கலாம் அதுவா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறதுக்கெல்லாம் சங்கல்ப விகல்பாத்மகம் மனஹா அப்படின்னு சாஸ்திரம். இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாம்னா அது மனோவிருத்தி சித்த விருத்தி ஆகிடும். உண்மை எதுவோ அதை காட்டுறதுக்கு தான் புத்தின்னு பேர். லோக ரீதியில புத்தி புத்தின்னு ஒரு சொல்லிட்டு இருக்காளே, அந்த புத்திக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியாது. வேதம் சொல்றேன், சாஸ்திரம் சொல்ற புத்தி, இந்த கீதையில சொல்ற புத்தி இருக்கே, புத்தி புத்திமதா அஸ்மி தேஜஸ் தேஜஸ்வினாமகம் ததாமி புத்தியோகந்தம் இப்படின்னு கீதையில சொல்லக்கூடிய இந்த புத்தி ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் பண்ணினதானே இந்த புத்திங்கிற சப்தத்துக்கான அர்த்தத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ததாமி புத்தியோகந்தம். தெளிவான விவேக ஞானத்தை கொடுக்கறது எதுவோ அதுதான் புத்தி. அதுக்கு உபாயமா எது இருக்கோ அதுதான் புத்தி. ததாமி புத்தியோகந்தம். அந்த புத்தியை நானே கொடுப்பேன். என்கிட்ட அன்பு செய்கிறவாளிடத்துல நானும் அன்பு செய்வேன். அன்பு செஞ்சு அவனுக்கு தெளிவான புத்தியை கொடுப்பேன். ததாமி புத்தியோகந்தம் ஏனமாம் உபயந்திதே. அவனுக்கு எல்லா வழியையும் திறந்து விடுவேன். சகல சன்மார்க்கத்தையும் அவனுக்கு எது நல்ல வழியோ அதெல்லாத்தையும் நான் காமிச்சு கொடுப்பேன். அவனுடைய அஜ்ஞானத்தெல்லாம் நான் போக்குவேன் அப்படின்னு பகவான் கீதையில சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அந்த பிரேமையை ஏற்படுத்த பகவானையும் பகவானிடத்துல ஒரு பிரேமையும் சொல்லித்தரக்கூடிய கிரந்தம் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அந்த பாகவதத்துல ஏகாதச ஸ்கந்தம் அப்படின்னு ஒரு பாகம். அந்த ஏகாதசம் உபதேசபூர்வகமாக இருக்கு. பரம
வசுதேவர் கிருஷ்ணாவதாரத்திலே பகவான் கிருஷ்ணருடைய பிதா வசுதேவர்ங்கிறது பிரசித்தம், எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த வசுதேவருக்கு ஒரு தம்பி இருந்தார், தேவபாகன் அப்படின்னு பேர். அந்த வசுதேவருடைய தம்பிக்கு தேவபாகன்னு பேரு. அந்த தேவபாகனுடைய புத்திரனுக்கு பிருகத்பலன் அப்படின்னு பேர். அந்த தேவபாகனுடைய புத்திரனுக்கு பிருகத்பலன்னு பேர். அந்த பிருகத்பலனுக்கு தான் உத்தவன் அப்படின்னு பேர். அந்த பிருகத்பலன் அப்படிங்கிறவர் தான் உத்தவஸ்வாமி. அப்போ கிருஷ்ணருக்கு என்ன உறவு வேணும்? கிருஷ்ணருக்கு என்ன உறவு வேணும்? சித்தப்பா பையன் வேணும், சிறுதகப்பனார் பையன், தம்பி முறை வேணும். அந்த உத்தவ சுவாமி அவர் எப்படி இருக்கார்? சாட்சாத் ப்ரஹஸ்பதே சிஷ்யா உத்தவோ புத்தி சத்தமஹா அப்படின்னு ப்ரஹஸ்பதியினுடைய சிஷ்யராக சகல படிப்புக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறவர் குரு, தேவகுருவான ப்ரஹஸ்பதி. அந்த ப்ரஹஸ்பதியிலேயே பூர்ணமா படிச்சுட்டு வந்தவர். அந்த ப்ரஹஸ்பதியோட சிஷ்யர் சாட்சாத் ப்ரஹஸ்பதே சிஷ்யா உத்தவோ புத்தி சப்தமஹா அப்படின்னு இந்த உத்தவ சுவாமிக்கு அவரோட பெருமையை சொல்றது. பாகவதம் ஆரம்பிக்கிறதையே அவரோட பெருமையை சொல்றது. பேர்பட்ட உத்தவ சுவாமிக்கு பகவான் சில உபதேசங்கள் பண்ணினார். அதோடு கூட இன்னும் பல உபதேசங்கள் இந்த ஏகாதசத்திலே இருக்கு. நவயோகி உபாக்கியானம் அப்படின்னு ஒரு உபாக்கியானம். அப்புறம் தத்தாத்திரேய உபதேசம். யதுங்கிற யதுங்கிற மகாராஜனுக்கு தத்தாத்திரேயர் உபதேசம் பண்ற அந்த உபதேசங்கள். அப்புறம் பிக்ஷு கீதம் அப்படின்னு ஒரு கீதம். அதோட கூட ஹம்சோபாக்கியானம். அதோட உத்தவ சுவாமிக்கு பகவான் சொல்றதான பல உபதேசங்கள். இதெல்லாம் ஒரு 31 அத்தியாயங்கள் இந்த ஏகாதசத்துல. இந்த ராதா மாதவ சதனத்துல வருஷா வருஷம் பாகவத சப்தாகம் நடந்துருக்கு. கிருஷ்ணனுடைய ஒரு அனுகிரகம், ராதாகிருஷ்ணனுடைய ஒரு கிருபையில வருஷத்துக்காக ஒரு வருஷம் உத்தரமாக பகவான் நடத்துகிறார். அவருடைய ஒரு ஸ்ரத்தா பக்திக்கு ஒரு வருஷம் கிருஷ்ண பாகவதம் முழுக்க சொல்றது, ஒரு வருஷம் கிருஷ்ணாவதாரத்திலேருந்து பூர்வார்த்தம் சொல்றது, ஒரு வருஷம் பாகவதத்துல தசமஸ்கந்த உத்தரார்த்தம் சொல்றது. இப்படி ஒரு பாகமா ஒரு வருஷம் ஸ்துதியா சொல்லிட்டு இருந்தோம். அப்படி சொல்லிட்டு வர்றதுல இந்த வருஷம் ஏகாதச ஸ்கந்தம் பாகவதத்துல. அதுக்காக பாராயணத்துல விடலைன்னு இல்லை, பாராயணத்துல முழுக்க தான் எல்லாம் பாராயணம் பண்ண போறோம். அதுலேயும் கொஞ்சம் சொல்றேன். ஒரு ஸ்துதி வரதே 2 ஸ்லோகம் அதுலேயும் சொல்றேன். நாளையிலேருந்து கிருஷ்ணருடைய ஒரு கிருபையில விக்னமாக பாகவத சப்தாகம் ஆரம்பிச்சு நடக்க போறது. ஒரு நாள் பாராயணமும் அதுல வரக்கூடிய விஷயங்களையும் பாராயண நேரத்திலேயே 10 நிமிஷம் சொல்லுவோம். சாயரக்ஷ வேலையில பிரதானமாக இந்த ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல யதாசக்தி பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் உள்ள உபதேச ரத்னங்கள், அந்த விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு நீலேருந்து ஆரம்பிச்சு சொல்றது. இந்த ஏகாதச ஸ்கந்தம் ரொம்ப அவசியம் கேட்க வேண்டியது. பகவானுடைய கதைகள். மரண தர்மத்தை உடையதான ஜீவன். இந்த ஜீவனுக்கு மர்த்தியன்னு பேர். மர்த்தியஸ்தயானுசவமேதிதயா முகுந்த ஸ்ரீமத் கதா ஸ்ரவண கீர்த்தன சிந்தைதி தத்தாம துஸ்தர கிருதாந்த ஜவாபவர்க்கம் கிராமாத்வனம் க்ஷிதிபுஜோபியுர்யதர்த்தாஹ. மரிக்க போறவர், ஒரு நாள் மரிக்க போறவர், பிறக்கிறதேயே மரண தர்மத்தோடு உடையவர். அதனால இவனுக்கு மர்த்தியன்னு பேர். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அந்த மரணத்தை நோக்கியே இவனுடைய யாத்திரை நடந்துருக்கு. மர்த்தியஸ்தயானுசவமேதிதயா முகுந்தே ஸ்ரீமத் கதா ஸ்ரவண கீர்த்தன சிந்தைதி. அப்படி இருக்கக்கூடியதான மனுஷன் இருக்கிற காலத்துல, அதுவும் சௌரியமா இருக்கிற காலத்துல, இந்திரியங்கள்லாம் அனுகூலமா இருக்கிற காலத்துல, பகவானுடைய புண்ணிய கதைகளை காதார காது கேட்டு இருக்கிற காலத்துக்குள்ளே, வாய் பேசிட்டு இருக்கிற காலத்துக்குள்ள எவ்வளவு முடியுமோ அவன் நாமத்தை சொல்லிட்டு அவன் கதைகளை கேட்டு அனுசவமேதிதயா முகுந்தே ஸ்ரீமத் கதா ஸ்ரவண கீர்த்தன சிந்தைதி. மோட்சத்தை தரக்கூடியதான பகவான் முகுந்தன். முகுந்தன் அப்படின்னா மோட்சதாத்தான்னு அர்த்தம். அந்த முகுந்தன் மோட்சத்தையே தரக்கூடியவன். அவனுடைய கதைகள் எப்படி இருக்குன்னா சகல சம்பத்தியும் நமக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கு. இவரோட கதையை கேட்டுட்டே இருந்தாலே போறோம், எல்லா பாக்கியங்களும் நமக்கு வந்துடும். ஆயுஷ்யம், ஆரோக்கியம், யசஸ்யம், எல்லா பாக்கியங்களும் நமக்கு கொடுக்கும். ஸ்ரீமத் கதா ஸ்ரவண கீர்த்தன சிந்தைதி. அவனுடைய கதைகளை கேட்கறது, அப்புறம் கேட்காத வாழ்க்கை போய் சொல்றது. கேட்கறதுக்கும் இல்லை சொல்றதுக்கும் இல்லைன்னா அனுசந்தானம் பண்றது, கேட்டதை நினைக்கிறது.
மூணு பிரகாரமாக இருக்கு பகவானோட நமக்கு தொடர்பு. புண்ணிய கதைகளை கேட்கறது முதல்ல, கேட்காதவாளுக்கு சொல்றது, கேட்கிறவாள் கிடைச்சா அவள்கிட்ட சொல்றது, சிந்தனை பண்றது. இந்த கதையை கேட்டதோட இந்த நேரம் பொழுது போறதுக்குன்னு இதோட பொழுதுபோக்கா கேட்டு விட்டுடாம ஸ்ரீமத் கதா ஸ்ரவண கீர்த்தன சிந்தைதி தத்தாமதுஸ்தர கிருதாந்த ஜபாபவர்க்கம் கிராமாத்வரம் க்ஷிதிபுஜோபியுர்யதர்த்தாஹ. சீக்கிரத்திலே அவனுடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாகணும். பெரிய ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் க்ஷிதிபுஜா, இந்த பூமி முழுக்க ஆண்ட பூமண்டலாதீஸ்வரர்கள்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மனத்துக்கு ஓடி போய் பரதன், பரதயோகீஸ்வரன், அம்பரீஷன் முதலிய யோகீஸ்வரெல்லாம் எந்த பகவானை உபாசிக்கிறதுக்கு ராஜபோகங்களை துச்சமாக நினைச்சு பகவத் ஆராதனம் தான் ஜென்மலாபம்னு பண்ணியிருக்காலோ அந்த முகுந்தனுடைய சேவையை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. க்ஷிதிபுஜா, இந்த பூமி முழுக்க ஆண்டவர்கள். அதுவும் ஏகாதசி அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு அம்பரீஷனுடைய ஞாபகம் தான் வருது. சாதாரணமா ஏகாதசினாலே கஜேந்திர மோட்சம் பாராயணம் பண்றது, அம்பரீஷ சரித்திரம் பாராயணம் பண்றது, பாகவதத்திலேருந்து பண்றது, அந்த ஸ்துதிகளே முடியல. நாராயணியத்திலேருந்தாவது அந்த தசகத்தை ஒரு தசகம் 10 ஸ்லோகங்கள்ல அதை பாராயணம் பண்றது. அதுவும் வைகுண்ட ஏகாதசி அப்படின்னு சொன்னா கேட்கவே வேண்டாம். ரொம்ப விசேஷமான ஏகாதசி இது. 25 ஏகாதசியும் சேர்ந்த புண்ணியத்தை தரக்கூடியதான இந்த புண்ணிய காலம். இந்த வைகுண்ட ஏகாதசியில பகவானுடைய கதைகளை சொல்றது, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது, கேட்கறது ரொம்ப பாக்கியத்தினால நமக்கு கிடைக்கிறது. பெயர்பட்ட அந்த புண்ணிய காலம் எல்லாத்துக்கு மேல மாசானாம் மார்கசீர்ஷோகம் அப்படின்னு மாசங்கள்ல மார்கழியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் விபூதி யோகத்துல. மாசத்திலையும் மார்கழியா இருக்கார், தினமும் வைகுண்ட ஏகாதசி புண்ணிய காலம். கிருத்வா தைத்யவதம் கிருஷ்ணா சராமோ யதுபிர்மிருதா புவோவதாரயத் பாரம் ஜவிஷ்டம் ஜனயன் கணிம். ஏகாதசி ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம். கிருத்வா தைத்யவதம் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணாவதாரமே எதற்காக பண்ணினார்? பிரம்மா போய் பிரார்த்திச்சார் தேவதைகளோட கூட பூமியில பாரம் தாங்கல்ல. அசுராலாம் பூமியில வந்து பிறந்து அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்கால், பூமியால சகிக்க முடியல. ஹாஹா துர்ஜர பூரிபாரமதிதாம் அப்படின்னு நாராயணியத்திலையும் சொல்றார். ரொம்ப சிரமமா இருக்கு, நீங்க வந்து அபயம் கொடுக்கணும், பூமியை காப்பாற்றணும் அப்படின்னதும் நானே வரேன் வசுதேவ கிரகே சாட்சாத்து அப்படின்னு வந்தா. அந்த அவதார காரியங்களை ஏகதேசம் முடிச்சுட்டாரா. கிருத்வா தைத்யவதம் கிருஷ்ணா, தைத்தியர்கள்னா அசுரர்கள், திதியினுடைய புத்திரர்கள் தைத்தியர்கள். தனுன்னு ஒரு மனைவி கஷ்யபருக்கு, அவருடைய குழந்தைகளும் அசுரால் தான். அவர்களுக்கு ஒரு மாறு பேர் தானவர்கள், அப்படி தைத்திய தானவர்கள் அப்படின்னு புராணங்கள்ல அடிக்கடி வரும். கிருத்வா தைத்யவதம் கிருஷ்ணா, அந்த அசுரர்கள் யாராவது காலநேமி முதலிய அசுரர்கள்லாம் ஜராசந்தன், கம்சன், சிசுபாலன், தந்தபக்தன் முதலியதான பல அசுரர்கள். கிருஷ்ணாவதாரத்துல ராமாவதாரத்திலே அது 1-2 சொல்லிடலாம். இவன் தான் சத்ரு, ஒரு ராவணன், ஒரு கும்பகர்ணன், ஒரு மாரீசன், ஏதோ 2-1 விரல விட்டு எண்ணிவிடலாம். கிருஷ்ணாவதாரத்துல அப்படி இல்லை, ஏக சத்ருக்கள், ஏக அசுரர்கள், அசுர கூட்டத்தால் நிறைஞ்சிருந்துதான் கிருஷ்ணாவதார காலத்துல. அத்தனை அசுரர்களையும் ஒழிச்சு பூபாரத்தை குறைச்சா. கிருத்வா தைத்யவதம் கிருஷ்ணா சராமோ யதுபிர் நிருபஹ விருதஹ, பலதேவரையும் கூட சேர்த்துண்டா. சராமஹா, பலதேவரையும் கூட சேர்த்துண்டா. பலதேவரும் ஒரு அவதாரம் இல்லையா பகவத் அவதாரத்துல? பலதேவரும் ஒரு அவதாரம், ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் ஒரு அவதாரம். 2 அவதாரமாக பண்ணி இந்த அசுரர்களை பல பேரை பலதேவரும் மதம் பண்ணியிருக்கா. அசுரர்கள்ல பல பேர்களை பலதேவரும் மதம் பண்ணியிருக்கா. கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் பண்ணினார், இவரும் பண்ணினார். சராமஹா யதுபிர்விருதஹ புவோவதாரயத் பாரம் ஜவிஷ்டம் ஜனயன் கலிம். எப்படி ஆக்கினார் பூபாரத்தை? எப்படி நிவர்த்தி பண்ணினார்னா சண்டையை உண்டாக்கினார். தூது போரா போல துரியோதனன் வீட்டுக்கு போறது, ஆனா சண்டை வரணும்னே சங்கல்பத்தோட போறது.
பாண்டவ தூதாய நமஹா அப்படின்னு ஒரு அர்ச்சனை கிருஷ்ணாவதாரத்தில். பாண்டவாளுக்காக தூது போனேன்னா உள்ள சங்கல்பம் என்ன பண்றதுன்னா இந்த தூது சமாதானத்துல இருக்கக்கூடாது, சண்டைக்குன்னே ஆகணும் அப்படின்னு சங்கல்பத்தோட போறோம். ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपत्नैः दुद्यूतहेलनकच ग्रहणादिभिस्तानि कृत्वा निमित्तमितरे तरतः समेतानि हत्वा नृपान्नृहर क्षितिभारमीशः. அதுல பிரதானமாய் துரியோதனனை அனுவர்த்திச்சு பல அசுரர்கள் இருக்கு. பாண்டவாலோட அவர்களுக்கு ஒத்து போகாது, சண்டையை உண்டாக்குறா போல பல சம்பவங்கள் நேர்றது பகவானுடைய சங்கல்பத்தினால. சண்டைக்கு மூலமாக இருக்கிறது முதல்ல தியூதம், சூதாட்டம் ஆடிதானே சண்டை ஏற்படுறது. ஏ கோபிதாக கபடமான சூதாட்டம், துர்ஜூத ஹேளன கச்சகிரஹணாதிபிஸ்தானி அவளை அவமானப்படுத்துறது. கேசத்தை முடிச்சு இழுக்கார் திரௌபதியோட, கச்சகிரஹணம் அப்படின்னா கேசபாரத்தை முடிச்சு இழுக்கார். துர்ஜூத ஹேளன கச்சகிரஹணாதிபிஸ்தானி என்னெல்லாம் பண்ணினா பீமார்ஜுனர்களுக்கு கோபம் வருமோ அது மாதிரி காரியங்களா துரியோதனாதிகள் பண்ண, அதுக்கு பகவானுடைய சங்கல்பமும் துணையாக இருக்கு. கிருத்வா நிமித்தமிதரே தரதஸ் சமேதானி எல்லாம் பகவானுடைய சங்கல்பமாகவே நடக்கிறது. ஹத்வா நிருபான் நிருஹர நிரஹர க்ஷிதிபாரமீஷா. இந்த பாண்டவாளுக்கு கூடயே ஒத்தாசையா இருக்கா போல, சாரத்தியங்கள்லாம் பண்ணி தூதெல்லாம் போய், ஆனா எவ்வளவு முடியுமோ யுத்தத்துக்கான காரியங்களை பண்ணி 18 அக்ஷௌகிணிகளும் ஒழிகிறா போல பண்ணி துரியோதனாதி பிரதான அசுராம்சம் பொருந்தின சத்ருக்கள் எல்லாம் அழிச்சு பூபாரத்தை போக்கினா. பூபார ராஜபிருதனா யதுபிர்நிரஸ்யே குப்தை ஸ்வபாஹுபிரசிந்தயத பிரமேயः மன்யேவ நிர்னனுகதோப்யகதம் ஹி பாரம் யத்யாதவம் குலமஹோ அபிஷஹ்யமாஸ்தே. பாண்டவாலை வச்சிருந்து அவளோட சத்ருங்கிற வியாஜத்துல அவ பெரிய கூட்டத்தை அழிச்சா. ஆனாலும் பகவானுக்கு இப்ப என்ன தோன்றதான், பூபாரம் இன்னும் போகலையோன்னு தோன்றது. ஏன் தோன்றதுன்னா யாதவ கூட்டம் ரொம்ப பெருசா போயிட்டான். கிருஷ்ணனை சேர்ந்த யாதவர்களுடைய கூட்டம், அதுலயும் கிருஷ்ணனுடைய குடும்பமே பூபாரவர்த்திக்காக வந்தவர் ஏதோ 1-8 மனைவிகள்னு அஷ்டமனைவிகள்னு பிரதானமா இருந்த போதிலும் 16,108 பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டார். தஸ்யபுத்திரான தச ஒரு மனைவீட்டையும் 10 பிள்ளைகளை அடைஞ்சாராம் அஜனயத்து. ஒரு மனைவீட்டையும் 10 பிள்ளை, 16,108 × 10 என்னாச்சு, எங்கேயோ போயிடுது. லட்சக்கணக்கான பேர்கள் யாதவ கூட்டமே அதிகமாயிட்டா. குப்தைஹி அந்த யாதவர்களோ எப்படி இருக்கான்னா ஸ்வபாஹுபிஹி பகவானுடைய கைக்குள்ளே இருக்கா. வெளியிலேருந்து யாரும் சத்ருக்கள் வந்து இவாளை அழிக்க முடியாது. சுவாமி கைக்குள்ள இருக்கிறவால யார் அழிக்க முடியும்? பகவானால ரட்சிக்கப்படுறா. துவாரகைன்னு தனியா ஒரு ஸ்தானத்தை நிர்மாணம் பண்ணி, தனக்குன்னு ஒரு ராஜ்யத்தை நிர்மாணம் பண்ணி தனக்குள்ள கூட கைக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்கா. கோவிந்த புஜகுப்தாயாம் துவாரவத்தியாம் அப்படின்னு. இந்த கூட்டம் ரொம்ப பெருசா போயிடுதே. அச்சிந்தயத்து அப்ரமேயா. என்ன இப்படி ஆயிடுதே இந்த பூபாரம், நான் எதிர்பார்க்கலையே, பொறுக்க முடியாததா இருக்கே இந்த கூட்டம். மன்யே மணேர் நடுகதோப்யகதம் ஹி பாரம் யத்யாதவம் குலமோஹோ அபிஷஹ்யமாஸ்தே நைவான்யதஹ பரிபவோஸ்ய பவேத் கதஞ்சித் மத்சம்ஸ்ரயஸ்ய விபவோன்னஹனஸ்ய நித்யம் அந்தఃகலிம் யதுகுலஸ்ய விதாய வேணுः ஸ்தம்பஸ்ய வன்னிமிவ சாந்திமுபைதி தாம. வெளியிலேருந்து ஒருத்தர் இவாளை அழிக்க முடியாதுன்னா இவாளு எப்படி இருக்கான்னா விபவோன்னஹனஸ்ய ஐஸ்வர்ய மதத்துல இருக்காளா. பகவான் ஆட்சி பண்றான். மகாலட்சுமியோட அம்சமான ருக்மிணியே அங்க பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருக்காளானால் துவாரகையோட ஐஸ்வர்யம் எப்பேற்பட்டதா இருக்கு.
ஆச்சரியமான அந்த எதுகுலம் ஐஸ்வர்யத்திலையும் கட்டுக்கடங்காததா இருக்கு, வெளியிலேருந்து மொத்தம் வந்து அழிக்க முடியாததாக இருக்கு. இது எப்படி அழியும் அப்படின்னு பகவான் சிந்திக்கிறார். பூபார நிவர்த்திக்காக நம்ம வந்தோம், ஆனா இதுவே பெரிய பாரமா இருக்கே யாதவ குலம், இது எப்படி அழியும்னு நினைக்கிறதே ஒரே உபாயம் தான் இருக்கு. வெளியிலேருந்து அழிக்க முடியாத பொழுது உள்ளுக்குள்ள தானே தான் அழியணும். அது எது போலேன்னால் ஸ்தம்பஸ்ய பண்டிமிவே, மூங்கல் எப்படி மூங்கல் காடு அழியறதோ அது போல அழியணும். மூங்கல் காட்டுல தனியா நெருப்பை கொண்டு வைக்கிறது இல்லை, காத்துல மூங்கலே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு உறைஞ்சு அதுலேருந்து அக்னி உண்டாகி அந்த காடு அழிஞ்சு போயிடும். அதுபோல நாசத்தை இது செய்யணும், வேற உபாயம் இல்லைன்னு இதை பண்ணிட்டு தான் சாந்தி முபைதி தாமா, நான் அவதார காரியம் அப்பதான் முடியும், அப்பதான் என்னோட தாமத்துக்கு நான் போக முடியும்னு சங்கல்பிச்சு பகவான் ஏவம் விவசிதோ ராஜன்னே சத்திய சங்கல்ப ஈஸ்வரா, இந்த மாதிரி எல்லாம் யோஜனை பண்ணி துவாரகாதீசன் இதை அழிக்கணும்னு சங்கல்பிச்சார். தானே உண்டாக்கி ரட்சிச்சுட்டு இருந்ததான இந்த துவாரகையே, இந்த கூட்டத்தை இதை அழியணும், அழிஞ்சாதான் பூபார நிவர்த்தி ஆகும். அழியணும்னு சங்கல்பிக்கிறவர் யாருன்னால் சத்திய சங்கல்ப ஈஸ்வரா, சத்திய சங்கல்பனானவர். அவர் சங்கல்பிச்சாரானால் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது. சத்தியகாமம் சத்திய சங்கல்பன், அப்பேற்பட்ட சத்தியஸ்வரூபனான பகவான் அழியறதுக்கு உபாயம். இவா அழியறதுக்கு என்ன உபாயம்னால் சாபத்தினால அழியணும். சாப வியாஜேன விப்ராணம் சஞ்சக்ஞே சொகுலம் விபூகும், பிராமண சாபம் வந்தனால் கூட்டோடு அழிஞ்சு போயிடும். பழைய காலங்களில் ஒரு வச்சனம் சொல்லுவார், ஆடு கடிச்ச செடியும் பிராமண சாபம் வந்த குடும்பமும் தலையெடுக்காது அப்படின்பா. ஆடு கடிச்சுடுத்து, ஆடு வாய் வச்சுடுத்துனால் அந்த செடிக்கு அப்புறம் என்ன உரம் வச்சாலும் தண்ணி விட்டாலும் அது கிளம்பார். அதனால ஆடு கடிக்காது பார்த்துக்கணும் செடியை. பிராமண சாபம் வந்துட்டாலும் அந்த குடும்பம் அது அப்புறம் அது தலையெடுக்கிறது இல்லை. ஒரு உபாயம் பண்ணணும்னு பகவான் சங்கல்பிக்க பிரம்மஞானம் வதான்யானம் நித்யம் விருத்தோபசேவினாம் விப்ரசாபா கதம பூதி விருஷ்டீனாம் கிருஷ்ண சேதசாம். உடனே இந்த கதையை சொல்ற பரீட்சித்து கேட்டு இருந்த பரீட்சித்து சுக்கரை பார்த்து கேட்கிறார், பிராமணால தெய்வமா நினைக்கிறவாளாச்சே கிருஷ்ணனும் கிருஷ்ணனை சேர்ந்தவாள், பிராமண பக்தாலாச்சே, எல்லாருக்கும் தான தர்மங்கள்லாம் செய்கிறவாளாச்சே, பிரம்மஞானம் வதான்யானம் பெரியவாள் எல்லாம் சேவிக்கிறவாளாச்சே, நிருத்தியம் ருத்தோபசேவினா, பிராமண சாபம் எப்படி உண்டாச்சு? என் நிமித்தா சவை சாபா யாதிருஷோ த்விஜசத்தமா கதமேகாத்மனாம் பேதே ஏதத் சர்வம் வதஸ்வமே. பிராமணாலோட அருமை தெரியாதவன் ஏதோ அபச்சாரப்படுவான், சாபத்தை அடைவான். குசேலர் முதலிய வேத பிராமணால பூஜிக்கிற கிருஷ்ணன், கிருஷ்ணனை சேர்ந்த யாதவர்கள் அவளும் வேத பிராமணா, வேத பிராமணாளோட பக்தி உடையவா. அவா எப்படி இது மாதிரி ஒரு கலகத்துல ஈடுபட்டார், எப்படி சாபம் வந்ததுன்னு கேட்க பிப்ரத்வபுஹு சகல சுந்தர சந்நிவேசம் கர்மாச்சரன் புவி சுமங்களமப்த காமஹ ஆஸ்தாய தாமர மமான உதார கீர்த்திஹி சம்ஹத்துமைச்சத குலம் ஸ்திதகிருத்ய சேஷஹ. சொல்றேன் அந்த கதையே, யாதவ குலத்தை சம்ஹாரம் செய்யறதுக்காக பகவான் பண்ண காரியத்தைன்னு சுகாச்சாரியால் சொல்ல ஆரம்பிச்சா. அழகான சுந்தர முகமுடைய அவயவங்களுடையதான அந்த பகவான் மங்களகரமான கர்மாவை அனுஷ்டிச்சின்றி துவாரகையில வசிச்சின்றி சகல காமங்களையும் தரக்கூடியதானே புண்ணிய கீர்த்தியுடையதான துவார கீர்த்தியுடையதான அந்த பகவான் பூபாரத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக சங்கல்பிச்சார். கர்மாணி புண்ணிய நிவஹானி சுமங்களானி காயம் ஜகத் கலிமலாபஹராணி கிருத்யா காலாத்மனானி வசதா யது தேவகேஹே பிண்டாரகம் சமகமன் முனயோ நிசிருஷ்டாஹ விஸ்வாமித்ரோசிதः கன்வஹ துர்வாசா பூரங்கிராஹ கஷ்யபோ வாமதேவோத்ரிஹ வசிஷ்டோ நாரதாதயஹ. காலரூபியான காலாத்மனா நிவசதா, கிருஷ்ணன் இப்ப காலரூபியாக இருக்கா. காலரூபியான அந்த கிருஷ்ணன் பிண்டாரகம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல யாதவர்கள்லாம் சேர்ந்து தனமதத்துல விளையாடின்னு இருக்கால். அந்த இடத்துக்கு பகவான் சங்கல்பிச்சு விஸ்வாமித்ரர், அசித்தர், கண்வர், துர்வாசர் முதலிய மகர்ஷிகளை அனுப்புறா. பிருகு, அங்கிரஸ், கஷ்யபர், வாமதேவர், அத்ரி, வசிஷ்டர், நாரதர்
இவாள்லாம் பிண்டாரகங்கிற அந்த க்ஷேத்திரத்து பக்கம் போக முடியுமாக பகவான் சங்கல்பிச்சா. கிரீடந்தஸ்தானுபவ்ரஜ்யே குமாராயதுனம் தனாஹ உபசங்கிருஹ்ய பப்ரச்சதே அபிநீதா விநீதவதே. விளையாடிட்டு இருந்த அவர்கள் இந்த மகர்ஷிகளை பார்த்துட்டு வினயம் உடையவர்கள் தான், ஆனாலும் காலம் பகவானுடைய சங்கல்பம் இப்ப அழியறதுக்கான சங்கல்பம் பண்ணியிருக்கிறதுனால வினயம் இல்லாதவர்கள் வினயம் போல நடிச்சாலாம். அந்த மகர்ஷிகளை பார்த்து வினயம் இல்லாதவாள் வினய உள்ளவாள் போல அவிநீதா விநீதவதி. அவர்கள் என்ன பண்ணால் சாம்பன்னு ஒரு புள்ளை, ஜாம்பவதியோட புள்ளையான சாம்ப, கிருஷ்ணனுடைய மகிழ்ச்சிகள்ல ஜாம்பவதின்னு ஒரு மனைவி, ஜாம்பவானுடைய புத்திரி. பகவான் விவாகம் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த ஜாம்பவதியோட புத்திரனுக்கு சாம்பன்னு பேர். பரமேஸ்வர பிரசாதத்தினால அவன் பிறந்தான். சாம்பன்னு யாருக்கு பேரு? பரமேஸ்வரனுக்கு தானே பேர். அந்த சாம்பன்னு பேர் வச்சிருந்தா எங்க ஊருக்கு நன்னிலம்னு கிராம கும்பகோணத்திலேருந்து இரவாஞ்சேரி கிட்ட போனோமானா எங்க கிராமத்துக்கிட்ட நேத்ரார்ப்பணபுரின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு. அந்த சுவாமிக்கு நேத்ரார்ப்பணபுரீஸ்வரர்னு பேர் பரமேஸ்வரனுக்கு. தேஜினிபுரம்னு பேரு அந்த கிராமத்துக்கு க்ஷேத்திர மகாத்மியத்துல. அந்த பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்கார்? கர்ப்ப கிரகத்துல எங்கேயுமே லிங்கம் தானே பார்த்திருப்பேன். சிவன் மூர்த்தியா எங்கேயும் இருக்க மாட்டார். அபூர்வமா சிதம்பரத்துல நடராஜாவா இருப்பார், திருவாரூர்ல தியாகராஜாவா இருப்பார். இவெல்லாம் உற்சவ மூர்த்தி, மூலஸ்தானம் இல்லை. உற்சவர் எப்படி பெருமாள் நம்பெருமாள் வரதராஜனி வாழ்லாம் இருக்காளோ அதுபோல அபூர்வமா சிவாலயத்துல பெரும்பாலும் லிங்கம் உள்ள இருக்கும். வெளியில உற்சவமூர்த்தியாய் நடராஜா தியாகராஜா இது மாதிரி இருப்பார். மூலஸ்தானம் ஒன்று இருக்கும். வல்மீகநாதர் அப்படின்னு திருவாரூர்ல தியாகராஜான்னு சொன்னா மூலஸ்தானம் புத்து ரூபமாய் இருக்கா. பிருத்திவி அம்சமாக பஞ்சபூத ஸ்தலத்துல ஒரு ஸ்தலம் புத்து உருவாய் இருக்கார் அரூபமாய் திருவாரூர்ல. அதுபோல ஆகாசஸ்தலம் சிதம்பரம், வில்வ மாலை எல்லாம் தொங்கும் பின்னாடி இதுதான் சிதம்பர ரகசியம் அப்படின்னு காட்டுவார். ஆகாசம்ங்கிறது அருவமானது, அதுதான் மூலஸ்தானம். மூலஸ்தானம் அது. உற்சவர் நடராஜான்னு காட்டுவார். இந்த தேஜினிபுரத்துல என்ன மகாத்மியம்னா கர்ப்ப கிரகத்துல கீழே பெரிய லிங்கமும் இருக்கும், பின்னாடி மூலஸ்தானத்திலேயே பெரிய 10 அடி உயரத்துக்கு பரமேஸ்வரனும் இருப்பாள், பார்வதி இருப்பாள், மூலமூர்த்தியாவே இருப்பாள். இதை தவிர உற்சவமூர்த்தி வெளியில வந்தா சிவனுடைய க்ஷேத்திரத்துல காத்தியாயினி கல்யாண சுந்தரர் அப்படின்னு உற்சவமூர்த்தியும் இருப்பார். அந்த மூலஸ்தானத்துல அந்த சுவாமியோட காலில் ஒரு பெரிய கண்ணு பிரதிஷ்டா ஆயிருக்கு. அந்த சுவாமியோட காலில் அந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியத்துல நேத்ரார்ப்பணபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு அந்த சுவாமிக்கு பேரு. அந்த பேரை கேட்டாலே நமக்கு புரியும், நேத்ரார்ப்பணபுரீஸ்வரர்னு. ஏன் நேத்ரார்ப்பணபுரீஸ்வரர்னு பேருனால் இந்த கிருஷ்ணாவதார கதையோடு சம்பந்தப்படுறது. கிருஷ்ணாவதாரத்துல 16,108 பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒருத்திக்கு கூட குழந்தைய பிறக்கலையா சுவாமிக்கு. இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம் சொல்றது ஒருத்திக்காவது குழந்தை பிறக்க கூடாதோ, பிறக்கலையா. இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த குளத்திலேருந்து 1008 தாமரப்பூவை பறிச்சு பகவான் அர்ச்சனை பண்றால், பரமேஸ்வரனை ஆராதிக்கிறார். கிருஷ்ணாவதாரத்துல பகவான் அந்த நேத்ரார்ப்பண புரியில அந்த தேஜினிநாதரை ஆராதிக்கிறார். பொறுப்பா பூஜைக்கு நம்ம எப்போதுமே எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருந்து எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் பூஜையை ஆரம்பிக்கலாம். கந்தாந்தாரயாமி அப்படின்னு சந்திரன டப்பாவை தேடக்கூடாது. கற்பூரம் காமிக்க போறேன்னு கற்பூரம் எங்க கற்பூரம் எங்கேன்னு அதுல ஒரு 1/4 மணி போயிடும். அப்படி பண்ணக்கூடாது. மணி புஷ்பம் என்னென்ன பூஜைக்கு வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் சங்கல்பம் பண்ணி பூஜையை பண்ணினாதான் அழகா இருக்கு. அதுபோல எல்லா வஸ்துக்களையும் சுவாமி எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு பூஜை பண்றா. 1008 தாமரை பூனால அர்ச்சனை பண்ணணும். 1008 சுவாமியை எண்ணி வச்சுட்டு அர்ச்சனை பண்றா. கடைசியில பார்த்தா 1007 தான் கிடைச்சது. அர்ச்சனையில ஒரு பூவை காணும். எண்ணி வச்சுட்டு சுவாமியை அர்ச்சனை பண்ணியிருக்காரு, ஒரு பூவை காணும். இனிமே போய் பறிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா? பாதி பூஜையில எழுந்து போறது தர்மம் இல்லை. பூஜா தர்மத்துல அது ஒத்துக்காது. அதனால சுவாமி என்ன பண்ணாலும் கமலக்கண்ணன் இல்லையா, பத்மநேத்திரன் இல்லையா பகவான், புண்டரீகாட்சம் அப்படின்னு பேரு பகவானுக்கு. புண்டரீகம்னு தாமரைக்கு பேர். அதனால சுவாமி என்ன பண்ணாராம், தன்னோட கண்ணை புடுங்கி பரமேஸ்வரனோட காலில் வச்சார். தன்னோட கண்ணை புடுங்கி கிருஷ்ணாவதாரத்துல கண்ணப்பர் கதை நம்ம கேட்டிருப்போம் சிவகதைகள்ல. கிருஷ்ணாவதார பகவானே ஒரு கண்ணை எடுத்து பகவான்
பரமேஸ்வரனுடைய காலில் வச்சாரா இன்னைக்கு இருக்கு. இந்த க்ஷேத்திரத்தில் போனோம்னா பரமேஸ்வரனுடைய காலடியில் பெரிய கண்ணு அந்த சுவாமி காலடியில இருக்கு. அந்த பரமேஸ்வரனுடைய பிரசாதத்தினால பிறந்தவன் தானா இந்த சாம்பன். பரமேஸ்வரன் அதனால சாம்பன் அப்படின்னு சிவபரமாய் பேர். இன்னைக்கு நாமக்கல் காத்தால வைகுண்ட ஏகாதசி நாமக்கல் ஆஞ்சநேய சுவாமி தரிசனம் கிடைச்சி. இந்த கதையோட ஒரு சம்பந்தத்துக்காக சொல்றேன். ஆஞ்சநேயர் தரிசனம் மட்டும் தான் இங்கே வரும். வரதே அந்த பட்டவன் என்னை பார்த்ததுமே கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நான் யூடியூப்ல. முன்னாடி வரணும்னு பிரசாதம்லாம் கொடுத்துட்டு உங்க சுவாமி உங்க திருநாம என்ன கார்த்திக்னா எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது. வைஷ்ணவால கார்த்திக்னு பேர் வைக்க மாட்டேன். இல்லையே உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பேரான்னே. ஆமாமா எனக்கு அம்பரீஷ வரதன்னு பேர் எனக்கு. ஆனா எங்க அப்பா சுப்பிரமணிய உபாசகராக இருந்தார். அதனால என்னை கூப்பிடுறது கார்த்திக் கூப்பிட்டு இப்ப எல்லாருக்குமே கார்த்திக் பட்டர்னா தான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா. சில பேர் வைக்கிறது இல்லை சம்பிரதாயத்துல. அந்தந்த சம்பிரதாயத்தில் உள்ளவா அந்த பேரை தான் முந்தியெல்லாம் அது ஒரு பழக்க வழக்கம் இருந்தது. இப்போதானே நியூமராலஜி இன்னும் பல காரணங்களால எந்த பேர் வேணா யார் வேணாலும் வைக்கலாம்ங்கிறது போல ஆயிடுது. கார்த்திக் பட்டருங்கிறாருனது நான் என்முகமா இருந்த பார்த்துட்டு அவரே சொல்றார். இல்ல எங்க அப்பா சுப்பிரமணிய உபாசகராக இருந்தார். எனக்கு அம்பரீஷ வரதன்னு தான் பேர் எனக்கு. ஆனா கார்த்தின்னு அவரோட பக்தினால முருக பக்தினால அப்படி என்ன கூப்பிட்டு இருந்தார். இப்ப இங்க எல்லாருக்கும் அப்படி சொன்னதான் தெரியும் கார்த்திக் பட்டர்னால அப்படின்னா. இந்த கதை ஞாபகம் வந்தது. சாம்பம் ஜாம்பவதி சுத்தம் அப்படின்னு கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது முதல்ல சாம்பன்னு பேர் வச்சிருக்கா. கார்த்திக்னு வைப்பார். முருகனை உபாசிச்சு குழந்தை பிறந்ததானா கார்த்திக்னு வைப்பார். ராமனை உபாசிக்கிற குடும்பமா இருந்தா ஸ்ரீராமன் வைப்பார். கிருஷ்ணனை உபாசிக்கிற குடும்பமா இருந்தா கிருஷ்ணன் பேர் வைப்பார். இதுதானே தொன்று நம்ம இதுல பழக்கத்துல வந்து இருக்கிறது. சாம்பன்னு பேரு இந்த ஜாம்பதியோட புத்திரனுக்கு. அந்த சாம்பனுக்கு என்ன பண்ணிவிட்டால் பகவானுடைய சங்கல்பம். இந்த ரிஷிகளும் அங்க வர இவாலும் பிண்டாரகங்கிற தீர்த்தக்கரையில விளையாடிட்டு இருக்கிற இந்த யாதவர்களும் அந்த சாம்பனுக்கு பெண் வேஷம் போட்டு விட்டு கர்ப்பிணி போல தலகாணி எல்லாம் வயிற்றுல வச்சு கட்டி விட்டு தே வருஷயித்வா ஸ்திரீ வேஷைஹி சாம்பம் ஜாம்பவதி சுதம் ஏஷா பிருச்சதி வோ விப்ராஹ அந்தர்வத்யசிதே க்ஷணா பிரஷ்டும் விலஜ்ஜதி சாக்ஷாதே பிரபூதாமோக தரிசனாஹ பிரசோஷ்யந்தி புத்திரகாமான் கிம் ஸ்வித் சஞ்சனயிஷ்யதி. அவளை அழிச்சுன்னு வந்து முடியாத வரா போல அவளை நடிக்க சொல்லி. பையன்தான் ஆனாலும் கர்ப்பிணி மாதிரி வேஷம் போட்டு விட்டு நடிக்கிற. கர்ப்பிணி எப்படி நடப்பாலோ அது போலெல்லாம் நடவுடையெல்லாம் பண்ண வச்சு இந்த பிராமணாளுக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லி தான் போராத காலம் தனமதம். அதுவும் மகர்ஷிகள்கிட்ட போய் இந்த விளையாட்டுலாம் வச்சுக்கலாமா? வினயம் இல்லாதவால் வினயம் போல நடிச்சுண்டு ஆணுக்கு பெண் வேஷம் போட்டு கர்ப்பிணி மாதிரி வேஷம் போட்டும் அவளை பார்த்து சொல்றாள். பாக்கி பேர்கள்லாம் கிருஷ்ணனோட குழந்தைகள் அமோகாக அமோக தரிசனாக விப்ராக. நீங்கள் வந்து வீண் போகாத தரிசனம் பண்றவா, தரிசனம் உடையவாள், அனுகிரகம் பண்றவாள். இந்த கர்ப்பிணிக்கு என்ன குழந்தை பிறப்புன்னு சொல்லுங்க. இந்த கர்ப்பிணிக்கு என்ன குழந்தை பிறப்புன்னு சொல்லுங்க. ரொம்ப முடியாத இருக்கால், கர்ப்பம் தரிச்சிருக்கால், அந்தர்பத்தினி இவள், புள்ள வேணும்னு ஆசையோடு இருக்கால், புத்திரகாமா. அவளே கேட்கறதுக்கு வெக்கப்படுறாள். நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க ஞான திருஷ்டி உடையவாள் அப்படின்னு துர்வாசாதிகளை பார்த்து பாக்கி குழந்தைகள் கேட்க ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடினால் கிருஷ்ணனோட குழந்தைகள் இப்படி பண்ணலாம். எங்கள்கிட்ட அதுவும் வந்து பரிகாசம் தானே. ஆன பெண்ணாக்கிண்டு கர்ப்பவதி இன்னும் வேஷம் போட்டு என்ன குழந்தை பிறக்கணும்னு வந்து கேட்டான். ஏவம் பிரலப்தா முனையா தான் ருஜுஹு குபிதான் ருபா ஜனயிஷ்யதி வோ மந்தாக முசலம் குலநாசனம். என்ன குழந்தை பிறக்குமா? உங்க குலத்தை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு உலக்க பிறக்க போறதை விட்டு அப்படின்ட்டா. முசலம்னு பேரு உலக்கை. கண்ணை மூடினாலும் அவளுக்கு தெரியும் பகவானோட குழந்தையை இவாளை சந்திக்க கூடாது. ஆனாலும் பகவத் சங்கல்பமும் தெரிஞ்சிருந்தவா. இவாள் மூலமா அழியணும்னு பகவான் சங்கல்பிச்சிருக்கா. அதுக்கு ஒரு வியாஜம் நம்மளை வச்சிருக்காள்னு ஜனயிஷ்யதி வோ மந்தாக. ஹே முடர்களே, ஆணுக்கு பெண் வேஷம் போட்டு கர்ப்பிணின்னு என்கிட்ட வந்து கேட்கறியா? கட்டாயம் உள்ள பிறக்கும். உங்க குலத்தை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு உலக்க பிறக்கும் அப்படின்ட்டா. முசலம் குலநாசனம் தச்சுத்வா தேதி சந்திரஸ்தா விமுச்சிய சஹசோதரம் சாம்பஸ்ய ததுஷுஹு தஸ்மின்னே முசலம் கல்வயஸ்மயம். உடனே பதறி போய் அவ போயிட்டா. அனுகிரகம் போல அவாலும் பண்ணிட்டு நடிச்சுட்டு போயிட்டா. உடனே இந்த வேஷத்தெல்லாம் களைச்சிட்டு பார்க்கிறாள். ஒரு உலக கீழ் விழாது.
கழிச்சு கட்டுறதே அந்த வேஷம் போடுறதே அதெல்லாம் இல்லை. அந்த வஸ்திரத்தை எடுத்துட்டு ஆணுக்கு தானே பெண் வேஷம் போட்டிருக்கா. எல்லாத்தையும் கலைச்சு பார்த்தா ஒரு உலக்க இரும்பு உலக்க விழுறது. சாம்பஸ்யம் முசலம் கல்வயஸ்மயம் பதறி போயிட்டா இந்த இரும்பு உலக்கையை கண்டு. அதுவும் இந்த சாம்பல் துணியை அவிழ்த்து கீழே போடுறதே இந்த உலக்க விழறது. கிங்கிருதம் மந்த பாக்யம்னா ராடா இப்படி ஒரு மந்த பாக்கியால போயிட்டுமே நம்ம. கிம்பதிஷ்யந்தி நோ ஜனாஹ இப்படி ஒரு காரியம் பண்ணிட்டோமே, ஜனங்கள் நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பா. இது விஹ்கலிதா கேகான் ஆதாய முசலம் இயுஹு பதறிண்டு அந்த இரும்போலக்கையும் எடுத்துட்டு சபையில வந்து துவாரகையில உக்ரசேனன்னு ராஜா வசுதேவருடைய கம்சனுடைய அப்பா, அவர் தான் ராஜதானியில ராஜாவா வச்சிருந்தார் பகவான். கடைசி வரைக்கும் தான் பட்டம் சூட்டிக்கவே இல்லை. துவாரகாதீசன் பேரே ஒழிய கம்சன் கம்சன் இருந்த காலத்துல அவ அப்பாவை ஜெயில போட்டுவிட்டான். தேவகிய நீ இப்படி எல்லாம் படுத்துறது தப்புன்னா, இப்படி எல்லாம் நீ சட்டம் பேசிட்டு இருக்கியான்னு அவரையும் கைவளவு கால் பணம் போல ஜெயில போட்டுவிட்டான். தேவகி வசுதேவரை போட்டதுதான் நமக்கு தெரியும் கதையில. அப்புறம் பகவான் கம்சவதம் பண்ணி அந்த உக்ரசேனனையும் விடுவிச்சு இந்த யாதவ குலத்துக்கு தலைவனா வயசானவரா இருக்கா பெரியவரா அவரை தலைவனா இருக்கட்டும்னு ஆக்கி வச்சிருந்தா. இந்த உக்ரசேன மகாராஜா முன்னாடி இந்த உலக்கையை கொண்டு வச்சு தச்சோபனீய சதசி பரிம்லான முகஸ்ரீயா ராஜ்யா ஆவேதயம் சக்ருஹு சர்வ யாதவ சந்நிதோ. எல்லா யாதவர்களும் கிருஷ்ணன் இல்லை, கிருஷ்ணனை தவிர எல்லா யாதவர்களும் இருக்கிற இடத்துல உக்ரசேன ராஜாட்டை இது மாதிரி ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு பிராமண சாபத்தினாலேன்னு சொல்லி ஸ்ருத்வா மோகம் விப்ரசாபம் திருஷ்டுவாச்ச முசலம் நிருபா விஸ்மிதா பயசந்திரஸ்தா பபூர் துவாரகோசா. பிராமண சாபம் ஒரு நாள் மோகமாகாதே. பிராமணால் சபிச்சு விட்டாலான சபிச்சதுதான். அடாடா இப்படி ஒரு காரியம் நடந்துடுதேன்னு பதறி போய் அந்த ராஜா அந்த இரும்பு உலக்கையே தூள் தூளா பண்ண சொன்னா. தச்சூர்ணைத்வா முசலம் யதுராஜசாஹுகா காவலாளியை கூட்டி இதை பொடி பொடியா ஆக்கி விட, இந்த இரும்பு உலக்கையை ஆக்கி படகுல போய் நடுசமுத்திரத்துல போட்டுட்டு வந்துடும். சமுத்திர சலிலே பிராஸ்யதே லோகசாஸ்யாவசேஷிதம் மிச்சமில்லாத எல்லாத்தையும் சமுத்திரத்துல போட்டுவிட்டார். எல்லாத்தையும் சமுத்திரத்துல போட்டுவிட்டார். போட்டதுல ஒரு சின்ன துண்டை ஒரு பெரிய மீன் சாப்பிட்டு கச்சின் மத்யோக்ரசீல் லோகம் சூர்ணானி தரலைஸ்ததஹ உஹ்யமானானி வேலாயாம் லக்னான்யாசங்கிலைரகாஹ. ஒரு மீன் அந்த இரும்பு துண்டை இரும்பு பொடிகள்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன துண்டை எடுத்து அது சாப்பிடுது. பாக்கி சமுத்திரத்துல விழுந்த இரும்பு துகள்லாம் எப்போதுமே சமுத்திரம் எதையும் உள்ள வச்சுக்காது, கரையில கொண்டு தள்ளிவிடும். எதை கொடுத்தாலும் அது உள்ள கரையில கொண்டு தள்ளிவிடும். பாக்கி இரும்பு துகள் எல்லாம் கரையில அலையோட அலையா கரையில ஒதுங்கி கொடுத்தும். ஒதுங்கின அத்தனை இரும்பு துகள்களும் கோரப்புள்ளா முளைச்சுடுது. தடிமனான புல் கோரப்புள்ளா கரும்பு மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதுல சாறு இருக்காது, வெறும் புல்லுதான். மாடுகள் மேய்ஞ்சா மேயலாம், இல்லைன்னா அதுக்கு ஒன்றும் உபயோகம் இல்லை. கம்பு மாதிரி இருக்கும் கோரை. பெரிய கோரக்காடா ஆயிடுத்து பிரவாச தீர்த்தத்துல கரையில. அந்த ஒரே ஒரு துண்டு மாத்திரம் பெரிய துண்டா இருந்தது. ஒரு மீன் சாப்பிட்டதே அரைச்சதுல ஒரு துண்டா ஆயிடுதான். அரைச்சதோட அவனும் போட்டுவிட்டான். அந்த துண்டு மீன் பிடிக்கிற ஒரு செம்படவனோட வலையில அந்த மீன் சாப்பிட்ட அந்த துண்டை சாப்பிட்ட அந்த மீன் ஒரு செம்படவன் வலையில மாட்டினுது. மத்ஸ்யோ கிரஹீதோ மத்ஸ்யம் தைஹி ஜாலேனான்யே சஹார்ணவே தஸ்யோதரகதம் லோகம் சசல்யே லுப்தகோ கராதே. அந்த மீனை அவன் நரிஞ்சு பிடிச்சது எதுக்கு பிடிக்கிறான்? குழம்பு வைக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்காக நறுக்கினான். இந்த துண்டு கிடைச்சது. இந்த துண்டை பார்த்தா அம்பருடைய நுனியில வச்சா இது ரொம்ப நன்னா இருக்குமே அப்படின்னு அதை தான் உபயோகப்படுத்துற வேடன் தானே அவன். வேடனும் கூட மீன் பிடிக்கிறவனும் கூட. அவன் என்ன பண்ணா அம்புவோட நுனியில அதை வச்சுட்டான். இந்த உலக்க விழுந்தது, உலக்கையை கொண்டு உக்ரசேனன்ட்ட கொடுத்தது, அதை பொடியாக்கி சமுத்திரத்துல போட்டது, அதை ஒரு மீன் சாப்பிட்டது, அதை பிடிச்ச மீனவன் கையில அந்த செம்பு கிடைச்சது, அதை அம்புல வச்சது. இது அத்தனையும் பகவான் யோகேஸ்வரன் தெரிஞ்சின்றாராம். பகவான் ஞாத சர்வார்த்தா ஈஸ்வரோபி ததன்யதா. ஈஸ்வரனா இருந்த பொழுதிலும் கூட, ஈஸ்வரன்னா என்ன அர்த்தம்? எதையும் மாற்ற சக்தி உடையவர். ஈஸ்வரனா இருந்த பொழுதிலும் கூட எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுண்டா. அந்த இரும்பு துகளெல்லாம் கரையில ஒதுங்கி கோரைய புல்லா ஆயிடுத்துங்கிறதையும் தெரிஞ்சுண்டார்.
கர்த்தும் நைச்சத் விப்ரசாபம். பிராமண சாபத்தை மாத்த இஷ்டப்படலையா? அப்படியே இருக்கட்டும். பிராமண சாபத்தினால அழியட்டும் இந்த யாதவ குலம்னு பூபார நிவர்த்திக்காக சங்கல்பிச்ச பகவான் காலரூபி அன்வமோதத. காலரூபியாய் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணின பகவான் காலரூபியாய் இதை அனுமதிச்சார். என்ன நடக்கிறதோ நடக்கட்டும் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் காலம். யார் மாற்ற முடியும்? காலத்தை யாரால மாற்ற முடியும்? காலரூபி அன்வமோதத. காலரூபியாய் இருந்து பகவான் இதை ஆமோதிச்சார் அப்படிங்கிறது ஏகாதச ஸ்கந்தத்தோட முதல் அத்தியாயத்தை சொன்னது ஒரு அத்தியாயம். கோவிந்த புஜகுப்தாயாம் துவாரவத்யாம் குருத்வஹ அவாத்சீன் நாரதோ பீக்ஷம் கிருஷ்ணோபாசனலாலசா. ஏ குருவம்சத்துல வந்தவனே பரீட்சித் ராஜனே. அடுத்த அத்தியாயம். ஒரு சமயம் நாரதர் வந்தார் துவாரகைக்கு, அடிக்கடி வருவார். அடுத்த அத்தியாயங்கள் சுகாச்சாரியால் சொல்றார், ஒரு சமயம் நாரதர் வந்தார், கிருஷ்ணனுடைய பக்கத்திலேயே இருந்து கிருஷ்ணாவதாரத்தை சேவிக்கணும்னு வந்தவர் ரொம்ப காலம் தங்கிட்டார் துவாரகையிலேயே. அவாத்சீன் நாரதோ பீக்ஷ்ணம். ரொம்ப காலம் துவாரகையில தங்கிவிட்டார். அவர் தங்க முடியாது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல ஒரு இடத்துல தங்கினா தலைப்படிச்சு விட்டு தக்ஷன் சமைச்சிருக்காரு. நாரதருக்கு ஒரு சாபம், தக்ஷ சாபம். ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல நீ ஒரு இடத்துல என்ன அந்த நேரத்துக்குள்ளேயே என்ன கலகம் பண்ண முடியுமோ நீ பண்ணி விடுவேன். அதனால ஒரே இடத்துல உன்னை வச்சா ரொம்ப கேடா போயிடும். ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல நீ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு சபிச்சிருக்கான் தக்ஷன். இது ஷஷ்டஸ்கந்தத்துல உள்ளதான கதை. அவர் என்ன பண்ணார்? இதை பெரிய அனுகிரகம் மேனேன்னு அவர் எடுத்து விட்டார். ஏன்னா ஒரே இடத்துலயே எதுக்கு இருக்கணும்? மணிக்கு ஒரு ஊரா போய் நான் பாட்டுக்கு பகவத் குணம் சொல்லுவேன், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவேன்னு சாபத்தை உல்லங்கனம் பண்ண முடியுமா? ஆனா பண்ணலையா. பிரம்மபுத்திர நாரதர் ஏத்துண்டா தக்ஷ சாபத்தை. ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாதவர் எப்படி துவாரகையில ரொம்ப காலம் இருந்தார்னா கிருஷ்ணனுடைய நிழல்ல இருக்கிறதுனால இங்க சாபம் வேலிட் ஆகாதான். கிருஷ்ணனோட நிழல்ல இருக்கிறதுனால அந்த சாபம் இங்கே செல்லுபடியாகாது. லண்டன்ல போய் உட்காந்துக்கிறான் பாருங்க, வாரண்ட் இருக்கக்கூடாது. அங்க போய் உட்காந்துட்டா இங்க வாரண்ட் வச்சு உட்காந்து இருக்க வேண்டியதுதான். வருவான்னு. அதுபோல அவாத்சீன் நாரதோ பீக்ஷம் கிருஷ்ணோபாசனலாலசா. கிருஷ்ணனுடைய கிரகஸ்தாசிரமத்தை ரசிக்கிறாராம். ஒரு வீடா போய் கிருஷ்ணனுடைய கார்கஸ்திய தரிசனம் அப்படின்னு ஒரு அத்தியாய பாகவதத்துல எந்தெந்த வீட்டுல 16,100 பொண்ணோட உத்தனம் பண்றானா அவன் எப்படிதான் பண்றான் பார்க்கணும்னு ஒரு வீடா போவாரான்னு நாரதர். கார்த்தால ஒரு வீடா, மத்தியானம் ஒரு வீடா, சாயங்காலம் ஒரு வீடா. எல்லாத்துலயும் புதுசா நாரதரை வரவேற்பாராம் பகவான். நாரதரோட சம்பாஷணை பண்ணுவார். அப்படி துவாரகையிலேயே ரொம்ப காலம் இருந்தா. கோனுராஜன் இந்திரியவானே முகுந்த சரணாம் புஜம் நபஜத் சர்வதோ மிருத்யு உபாஸ்யம் அமரோத்தமைஹி. சுகாச்சாரியால் சொல்றா, நாரதர் இப்படி துவாரகையில இருந்து கிருஷ்ணன் அனுபவிச்சார்னு சொல்றேன். தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனான பிரம்மாதிகாலாம் கூட சேவிக்கிறதான சரணம் கிருஷ்ணனுடைய சரணம். பிரம்மாதிகள் எல்லாமே சேவிக்கிறாள்னால் மரண தர்மத்திலுடைய எவன் தான் கிருஷ்ணனை சேவிக்காம இருப்பான்? நபஜேதி சர்வத்தோ மிருத்யு. சர்வத்தோ மிருத்யு. வாசல்ல இறங்கினா ஒரு ஆட்டோ வந்து தட்டினதுங்கிறா, கதை இல்லை. எங்கேயோ போனா திரும்பி வரலைங்கிறா. ஆத்துக்குள்ளேயே இருந்தா என்னமோ ஆச்சு அப்படிங்கிறா. எங்கேருந்து வரும் மிருத்யு தெரியாது. மரண தர்மம் எப்படி இருக்கு மர்த்தியனுக்குன்னா சர்வதோ மிருத்யு உபாஸ்யம் அமரோத்தமைஹி. சர்வத்திலையும் இருக்கிற மிருத்யு இருக்கிற மனுஷன் பகவான் ஆராதிக்க வேண்டாமா? அமரோத்தமர்கள்லாம் பகவான் ஆராதிக்கிறாளானா அந்த நாரதர் வந்து துவாரகையில ஆராதிச்சுட்டு இருக்காள் கிருஷ்ணனை. தமே கதாது தேவ ரிஷி வசுதேவோ கிருஹாததம் அச்சிதம் சுகமாசீனம் அபிவாத்தியேதம் அப்ரவீதி. அங்க எங்க போனவர் ஒரு நாள் வசுதேவரோட கிரகத்துக்கு போனாராம் நாரதர். துவாரகையில அப்படியே சுத்திண்டே இருக்கிறவர் வசுதேவரோட கிரகத்துக்கு போனார். இறைச்சியா வந்திருக்கார் பிரம்மபுத்திரர்னு. அவரை சுகமான ஆசனம் கொடுத்து உட்காந்து வச்சு பூஜிக்கிறார் வசுதேவர். அபிவாத்திய இதம் அப்ரவீது. நமஸ்காரம் பண்ணி எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு வசுதேவர் கேட்கிறா. நாரதரை பார்த்தா பகவத்குணம் சொல்றவாளை பார்த்தா ஏதாவது சொல்லுங்க. கீர்த்தனம் பாடுறவாளா இருந்தா ஏதாவது ஒரு கீர்த்தனம் பாடுங்க. நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றவாளா இருந்தா ஏதாவது ஒரு அஷ்டபதி பாடுங்க, ஒரு தியானம் பாடுங்க. அவளுக்கு உள்ளதை கேட்போமோ. அதுபோல நாரதரை பார்த்து வசுதேவர் கேட்கிறார். பகவன் பவதோ யாத்ரா ஸ்வஸ்தயே சர்வதேஹினாம் கிருபாண
கிருபணானாம் யதா பித்ரோஹோ உத்தம ஸ்லோகவர்த்மனாம். ஒரு அப்பா அம்மா வெளியில போயிட்டு வந்தாலானால் ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளவு ஆனந்தமோ, அதுபோல புண்ணியஸ்லோகனான கிருஷ்ணனை ஆசிரியிச்ச மகான்களுடைய வருகைங்கிறது கிரகஸ்தாலுக்கு பெரிய ஆனந்தம். கிரக தர்மத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு, கிரகத்திலேயே உழன்று இருக்கிறவாளுக்கு சாதுக்கள் வந்தாலானால் அவ்வளவு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். சாது சங்கத்தினுடைய பெருமை தெரிஞ்சவாளுக்கு எல்லா க்ஷேமங்களும் அவளோட கூட வருது. சமஸ்த சம்பதி சமவாப்தி ஹேதவா சமுத்தித ஆபத்குல தூமகேதவா அபார சம்சார சமுத்திர சேதவா புனந்துமாம் பிராமண பாத வம்சவா. இது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. ஏதோ ஸ்ராத்தத்துலதான் சொல்றது. ஸ்ராத்த மந்திரம் நினைச்சுட்டு இருக்கா. யாரு பெரியவா வந்தாலும் காலலம்பனம் வேத பிராமணன் வந்தாரானா வந்ததுமே அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனியம் அப்படின்னு 3 பண்ணணும். அதுக்கு யாராவது வந்தாருன்னா தீர்த்தம் சாப்பிட்றாவது கடைசி பட்சம் கேட்கணும்னு வச்சுட்டு இருக்காலும், காஃபி டீ அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வருவோம். தீர்த்தம் சாப்பிட்றாது கேட்கணும்னு ஒரு அடிப்படை தர்மம் வச்சுட்டு இருக்காலும், வேத பிராமணால் வந்தாலானால் பூர்ண கும்பம், அதுவும் ரொம்ப யஜ்ஞயாகங்கள் பண்ணவாளானால் பூர்ண கும்பம் கொடுத்து அழைக்கணும். அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனியம் அப்படின்னு 3 தர்மங்கள் செய்யணும். கையில அர்க்கியம் கொடுக்கணும், காலில் ஜலம் விட்டு அலம்பணும். அப்ப சொல்ற மந்திரமே சமஸ்த சம்பதி சமவாப்தி ஹேதவா. சமஸ்த சம்பத்துங்கிறதுதான் வேத பிராமணாலோட. ஏன்னா அவ சரீரமே வேதமாக இருக்கு, வேதமே அவ தேகத்துக்குள்ள குடிகொண்டு இருக்கு. அதனால வேதத்துல உள்ள அத்தனை தெய்வங்களும் அவள்கிட்ட இருக்கு. பிராமணோவி சர்வா தேவதாகன்னு. அதனால அபார சம்சார சமுத்திர சேதவா, இந்த சமுத்திர அபார சம்சார சமுத்திரத்திலேருந்து கரையேற்றவா அந்த பிராமணருடைய காலம்பரேன் அப்படின்னு மந்திரம். பகவன்னி பவதோ யாத்ரா ஸ்வஸ்தயே சர்வதேகினம். உங்களுடைய யாத்திரைங்கிறது லோகக்ஷேமார்த்தமாக தான். சர்வதேகினாம் ஸ்வஸ்தயே, எல்லாருக்கும் மங்களத்தை செய்யறதுக்காக தான். பூதானாம் தேவச்சரிதம் துக்காய சுகாய சுகாயை வகி சாதுனாம் துவாதசாம் அச்சுதாத்மனாம். சுகத்துக்கும் துக்கத்துக்குமான காரியங்கள்லயே இந்திரன் பரியந்தன் எல்லாரும் ஈடுபட்டு இருக்கான். ஒன்றும் சுகத்துக்கான காரியத்தை செய்கிறாள், ஆனா அது துக்கமா முடிஞ்சு விடுறது. இது சரியா வரல, வேற ஏதாவது சுகத்துக்கான உபாயம் பண்ணுவோம்னு பண்றால் கொஞ்சம் சுகம் கிடைக்கிறது. துக்கம் தான் அதிகம் இருக்கு, சுகம் குறைச்சலா இருக்கு. இந்த முயற்சியிலேயே எல்லா பிராணிகளும் இந்திரன் பரியந்தம் ஈடுபடுறா. அச்சுதனிடத்துல மனசு வச்ச சஜ்ஜனங்கள் அவர்கள் தான் சுகத்துக்கான உண்மையான உபாயத்தை சொல்லித்தரா. அவர்கள் அண்டினாதான் சுகம். பஜந்தியே யதா தேவான் தேவாபி ததைவ தானே சாயேவ கர்மசஜீவாஹ சாதவோ தீனவத்சலாஹ. நம்ம ஏதாவது கர்மானுஷ்டானம் பண்ணினோமானால் ஏதோ ஒரு அல்ப பலனை தரக்கூடியவர்களாக இருக்கால் தேவர்கள் எப்படி சேவிக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்தா போல பலனை கொடுத்தரா. ஆனா சாதுக்களும் கிருபாலுக்களா இருக்கா. சாதவும் தீனவத்சலாஹ, காரணமில்லாத அன்பு செய்கிறவர்களாக இருக்கா. நீங்க எனக்கு உபதேசம் பண்ணலாம். பிரம்மன்னே ததாபி புச்சாமஹ தர்மான் பாகவதம் ஸ்தவ யான் ஸ்ருத்வா ஸ்ரத்தயா மர்த்யஹ முச்யதே சர்வதோ பயாத். எதை கேட்கிற மாத்திரத்தினாலே சகல பயத்திலேருந்தும் விடுபடுவானோ, மரண பய பரியந்தம் எல்லா பயத்திலேருந்தும் விடுபடுவானோ அந்த பாகவத தர்மத்தை எனக்கு நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு வசுதேவர் நாரதரை பார்த்து சொல்லி, அஹம் கில புரானந்தம் பிரஜார்த்தோ புவி முக்திதம் அபூஜயம் ந மோக்ஷாய மோகிதோ தேவமாயையா. நான் முன்பு ஒரு சமயம் தேவ மாயையினால மோகிக்கப்பட்டு புத்திரனே வேணுங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தோடு பகவானை ஆராதிச்சேன். முடிவில்லாத ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய அந்த பகவானை புத்திரனுக்காக பூஜை பண்ணினேன். இந்த வசுதேவர் பூஜை பண்ண மூர்த்தி தான் ஆதிகேஸ்வர பெருமாள் அப்படின்னு பேர். மதுராபுரியில புத்திரன் வேணும்னு ஆராதிச்சாரா தேவகியோட கூட சேர்ந்து. அந்த ஆதிகேஸ்வர பெருமாள் தான் துவாரகைக்கு போய் அப்புறம் துவாரகையும் சமுத்திரத்துல மூழ்கினதும். மதுரால இருந்த பெருமாள் துவாரகைக்கு போனார். துவாரகையும் சமுத்திரத்துல கிருஷ்ணாவதாரம் முடிஞ்சது. 7வது நாள் சமுத்திரம் பொங்கி துவாரகையும் மூழ்கினதும். அந்த மூர்த்தி மாத்திரம் ஜலத்துல மிதந்து மேற்கு சமுத்திரத்திலேருந்து அலை மேல அலையா கீழே வர, மேற்கு சமுத்திரத்தோட கீழண்டையில மம்மியூரப்பன் குருவியும் வாயுவையும் கூப்பிட்டு எடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னால் அவர் தான் குருவாயூரப்பன் அப்படின்னு. மாத்ராச்ச பித்ராச்ச ததோத்தவேனே சம்பூஜிதாயாஸ்து நமோ நமஸ்தே நித்யான்னதாத்ரே ச மஹீசுரேभ्यः நித்யம் திவிஸ்தைர் நிஷி பூஜிதாய.
மாத்ராச்ச பித்ராச்ச ததோத்தவேன். ரொம்ப பேர் நினைச்சுட்டு இருக்கால் குருவாயூர்ல இருக்கிறவர் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணின பகவான் அப்படின்னு. கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு அப்புறம் ஏற்பட்ட கிருஷ்ணாலயம் ஏகத்துக்கு இருக்கு, பல கோவில்கள் இருக்கு, ராஜமன்னார்குடி முதலியதான கிருஷ்ண கஷேத்திரங்கள் நிறைய இருக்கு. ஆனால் கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு காரணமான மூலமூர்த்தி இந்த ஆதிகேசவ பெருமாள். இவரை வசுதேவரும் தேவகியும் வழிபட்டு இவருடைய அனுகிரகத்தினாலதான் பகவான் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்னு குருவாயூர் மகாத்மியமே சொல்றது. அதை இங்க நாரதர் சொல்றால், மோட்சத்தை தரக்கூடிய அந்த பகவானிடத்துல புள்ள வேணும்னு ஆராதிச்சேன். அஹம் கில புரானந்தம் பிரஜார்த்தோ புவி முக்திதம் அபூஜயம் ந மோக்ஷாயே மோகிதோ தேவமாயையா. மோட்சத்தை தர வேண்ட போய் ஒரு பிள்ளையை கொடுன்னு நான் கேட்டேன், மாயினால வஞ்சிக்கப்பட்டேன். யதா விசித்திர வியசனாதி பவத்பிஹி விஸ்வதோ பயாதே. விசித்திரமான இந்த சம்சார கடல்ல, நானா பக்கத்திலிருந்து பயம் வரக்கூடிய இந்த சம்சார கடல்ல சீக்கிரமாக இதுல இருந்து விடுபடணும். அதுக்கு என்ன உபாயமோ அதை நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு வசுதேவர் நாரதரை பார்த்து பிரார்த்திக்க, ராஜன்னேவம் கிருத பிரஷ்னஹ வசுதேவேன தீமதா பிரீதஸ்தமாக தேவர்ஷிஹி ஹரேஹே சம்ஸ்மாரிதோ குணைஹி. உடனே பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு நாரதர் சொல்ல ஆரம்பிச்சா. அப்போ அவர் சொன்ன பாகவத தர்மங்கள் தான் நவயோகி பாக்கியானம் அப்படின்னு பேரு. கவி, ஹரி, அந்தரிக்ஷர், பிரபுத்தர், பிப்பலாயனர், ஆவிருஹோத்ரர், துமிலர், சமசர், கரபாஜனர் அப்படின்னு 9 ரிஷிகள் 9 விதமான உபதேசங்களை பண்றா. நாளையிலேருந்து 2 நாளைக்கு அந்த கதைகள் தான் நவயோகி பாக்கியானம்னு பேரு. ரிஷபதேவருடையவே குழந்தையில்வாள் நிமிங்கிற ஜனக மகாராஜனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் யஜ்ஞசாலையில அவர்களையும் இதே போல கேட்டான் அந்த ராஜா, பாகவத தர்மத்தை சொல்லணும்னு. அவள் அந்த உபதேசம் பண்ணினால், வசுதேவரே அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு கூட இன்னும் உபதேசம் வேணுமா? கிருஷ்ணனையே புத்திரனாக அடைஞ்சவர் நீங்கள், ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு நீங்க கேட்டதுனால உங்களை வியாஜீகரிச்சு லோகத்துக்கும் தெரியட்டும் இந்த நவயோகிகளுடைய உபதேசம் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு 2 நாளைக்கு அந்த நவயோகி பாக்கியா இந்த உபதேசங்கள் மேல தொடர்ந்து வரப்போகுது. ஒரு 4 அத்தியாயங்களுக்கு மேல ஏகாதசத்துல. அப்புறம் தத்தாத்திரேய உபதேசம் அப்படின்னு ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு அந்த உபதேசங்கள் 24 குருக்களாக எதுங்கிற மகாராஜனுக்கு இந்த நாள் எனக்கு குருன்னு அவர் சொல்றார். அழகான அந்த தத்தாத்திரேய உபதேசம். அப்புறம் ஹம்சோபாக்கியானம். அப்புறம் பிக்ஷுத்தர் அவருக்கு நேர்ந்த சிரமங்கள். அப்ப அவர் பண்ணினதான கீதா, பிக்ஷு கீதை அப்படின்னு பேரு. அவர் வாழ்ந்த முறை, அப்புறம் அவருக்கு ஏற்பட்டதான இன்னல்கள், ஒரு சமயத்துல அவர் பண்ணினதான உபதேசம் போல இந்த பிக்ஷு கீதம், அதை பகவானே நேரம் உத்தவருக்கு சொல்றார். இந்த பிக்ஷு கீத கதையை பகவானே நேரத்துக்கு இப்ப எப்படி நாரதர் வசுதேவருக்கு சொல்றாரோ அதுபோல பகவானே உத்தவருக்கு இந்த கதைகளை சொல்றார். ஹம்சரூபியாய் பகவான் வந்தும் சனகாதிகளுக்கு சில உபதேசங்கள் பண்றார். தத்துவ விஷயமாக இருக்கு இந்த ஏகாதச ஸ்கந்தம். ஆனாலும் கதாபாகமா நம்ம ஓரளவுக்கு கீழே சொல்லிட்டு வந்துருக்கோம். அடுத்த லெவல் போக வேண்டாமா? கதைகள் நிறைய கேட்டுட்டு இருக்கோம். மேற்கொண்டு பாகவதத்துல இருக்கிறது தான், இல்லாததை வெளியிலேருந்து ஒண்ணு நான் இப்ப கடோபனிஷத்தை எடுத்துட்டு சொல்லல, பாகவதத்திலேயே உள்ளதுதான் நம்ம தொடாத பாகம், இதை கேட்காத பாகங்கள். உபதேசமா கதையா திருச்சரித்திரம் பட்டலாச்சரித்திரமா இல்லாம நான் ரசமா இருக்கும். அழகான இந்த நவயோகிகள் படிப்படியா பகவானிடத்துல எப்படி பக்தி வரும், என்ன பண்ணினாலும் இந்த பாகவத தர்மத்துல உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியுங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக மொத்தத்தராக சொல்லிட்டு வரா. அழகான இந்த நவயோகி பாக்கியானங்கள். துவாரகையில நாரதரே வசுதேவருக்கு சொன்னதாக இந்த கதைகள் ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல நாளையிலேருந்து அது நடக்கும்போது பகவானுடைய கிருபையில நாளைக்கு காத்தாலே கலசஸ்தாபனம் பண்ணி ஒரு 6-7 மணிக்கு பாராயணம் தொடங்கும். தீபாராதனை எல்லாம் பண்ணி கிருஷ்ணனுடைய சன்னிதியிலேயே ராதாகிருஷ்ணனுடைய சன்னிதியிலேயே கலசஸ்தாபனம் பண்ணி குரு சூக்த விதானத்தினால பூஜை எல்லாம் பண்ணி தூபதீப ஷோடசோபச்சாரங்கள் எல்லாம் பண்ணி வியாசரையும் ஒரு மண்டலத்தில் ஆவாகனம் பண்ண சொல்லியிருக்கால். பாகவத புஸ்தகத்துக்கு ஒரு ஆசனம் அமைச்சு சிம்ஹாசனம் போட்டு அதுலேயும் பாகவதத்தை கிருஷ்ணஸ்வரூபமான அந்த பாகவதத்தையும் பூஜை பண்ண சொல்லியிருக்கா. பிரார்த்தனா ஸ்லோகங்கள் புஷ்பாஞ்சலி எல்லாம் பண்ணி நித்தியம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தினால அர்ச்சனம் பண்ணி பகவானுடைய இந்த ஆராதனத்தோட ஸ்ரீமத் பாகவத பாராயணம் தொடங்கி நாளைக்கு பிரதம ஸ்கந்தம், 2ய ஸ்கந்தம்,
തൃതീയ സ്കന്ധത്തിലെ 13ാമത്തെ അധ്യായം വരാഹാവതാരം വയ്ക്കുന്ന നാളേക്ക് പാരായണം കോടിജന്മ സമുദ്ധ്യേന പുണ്യേനൈമുതു ലഭ്യതയെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പോയി ഭാഗവതം സപ്താഹமாக கிடைக்கணும்னா கோடி ஜென்ம புண்ணியம் வேணுங்கிறா. கோடி ஜென்ம சுகத்தினால தான் பாகவத சப்தாகத்துக்கு போய் கலந்துக்கிறதுக்கே பாக்கியம் கிடைக்குமா. போய் நமஸ்காரம் பண்ணி கையில் 2 துளசி எடுத்துன்னு போய் அவர் காலடியில் போட்டு 2 ஸ்லோகம் 2 அத்தியாயம் கேட்கறதுக்கே ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணுங்கிறா. அது இந்த ஆத்துல ரொம்ப புண்ணியம் பெரியவாள்லாம் பண்ணியிருக்காள்னு தெரியுது. வருஷா வருஷம் நடக்கிறது வார்ஷிக உற்சவமாக யார் பகவானை ஆராதிக்கணும், குடும்பம் வீடு அதற்காக தான் சில புண்ணியாத்மாக்களுக்கு பூர்வீகால் பண்ண புண்ணியம் அது மாதிரி ஒரு பிரவருத்தி. வீட்டில் பிரயாகை முதலிய தீர்த்தங்கள்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்ணா என்ன புண்ணியமோ, கங்கை முதலிய தீர்த்தானி கங்காபியா சரிதஸ்ததா, நைமிஷம் முதலிய அரண்யங்கள் எல்லாம் போய் தபஸ் பண்ணா என்ன பலனும், புஷ்கரம் முதலிய தீர்த்தங்களை சேவிச்சா என்ன பலனும். நாளைக்கு அந்த பாக்கியங்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது. போராதுக்கு இன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி, அதில் இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான புண்ணிய காலம். பல கோவில்களில் வச்சிருப்பா வைகுண்ட ஏகாதசி. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு 10 நாளைக்கு தொடர்ந்து 10 நாள் அந்த வழியாக பெருமாள் வருவார், எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுப்பார். நித்தியம் வருவார். இந்த ராபத்து உற்சவத்தில் பகவத் ராபத்து உற்சவத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி நம்ம விஷ்ணுமாவுக்கு விஷ்ணு கோவிலில் பிரசித்தம்னு நினச்சிருந்தோம் இல்லையா. சிவாலயத்தில் பரமபத வாசல் ஒரு கோவில் இருக்கு. சிவாலயத்தில் பரமபத வாசல் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி கொண்டாடுறா. மைசூர் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சிவாலயத்தில் வைகுண்ட வாசல் பரமபத வாசல்னு தொடர்ந்து ஒரே ஒரு சிவாலயம் அபூர்வமாக கேள்விப்படுறேன். அங்கே வைகுண்ட ஏகாதசி உற்சவம் சிவாலயத்தில் நடத்துகிறாங்களா. பரமபத வாசல் தொடர்ந்து அவரும் திறந்து விடுறதாரு. வைகுண்ட வாசல்ல ஞானவிச்சேன் மகேஸ்வராதுன்னு பரமேஸ்வரனும் மோட்சதாத்தா தான், நாராயணனும் மோட்சதாத்தா தான், மோட்சமிச்சே ஜனார்தனாதுன்னு போட்டி போட்டுன்னு திறந்து விடுறா இந்த வைகுண்ட வாசலை. சொர்க்கவாசல் சொர்க்கவாசல்பால் சொர்க்கவாசல் இல்லை, அது பரமபத வாசல் தான். வைகுண்ட வாசல் சொர்க்கங்கிறது சில புண்ணியங்களால் நமக்கே கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அது பெருமாள் வரணும்னு அவசியம் இல்லை, அவர் திறந்து விடணும்னு அவசியம் இல்லை. பரமபத வாசல் அப்படின்னு தான் பேர். சொர்க்கவாசல் திறப்புன்னு சாமானியால் சொல்லுவார். வைகுண்ட வாசல், வைகுண்ட வாசலை பகவானே திறந்து விடுறார் அப்படின்னு ரொம்ப புண்ணியகாலம். இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி புண்ணியகாலம். அம்பரீஷ சரித்திரம் நாராயணியம் படிக்கிறவாள் அதை படிக்கிறது. கஜேந்திர மோட்சம் அவசியம் படிக்கணும். ஏகாதசி அதெல்லாம் படிக்கணும். நாராயணியத்திலேருந்தாவது அந்த 10 ஸ்லோகங்களை கஜேந்திர மோட்சத்தை அதுபோல் அக்ரே வஷ்யாமி நாராயணியத்திலேருந்து ஒரு தசகம். நாராயணியம் படிப்பேன்னா முழுக்க படிக்க முடியலைன்னாலும் ஒரு தசகங்களை அப்படியே அக்ரே வஷ்யாமியே கஜேந்திர மோட்சத்தை ஒரு அம்பரீஷ சரித்திரத்தை இப்படி இது மாதிரி ஒரு வியாஜம் வச்சுக்கணும். அதான் நாராயணியத்தையும் விடாமல் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும். ஏகாதசி ஒரு துவாதசி மாதிரி புண்ணிய காலங்களில் பகவானை ஆராதிக்கணும். சுவாமியை ஞாபகப்படுத்துறது இந்த தினங்கள்லாம். கரெக்டாக வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு 1 மாதம் முன்னாடி ஒரு ஏகாதசி, குருவாயூர் ஏகாதசி. கார்த்திகை ஏகாதசின்னா குருவாயூர் ஏகாதசி, மார்கழி ஏகாதசின்னா வைகுண்ட ஏகாதசி. இந்த 2க்கும் மத்தியில் ஒரு ஏகாதசி வருது இல்லையா. அதை ஸ்ரீரங்கத்தில் என்ன சொல்லுவா, சொல்ல வந்த ஏகாதசி அப்படின்னு. அடுத்த ஏகாதசி வைகுண்ட ஏகாதசின்னு சொல்ல வந்துதான் இந்த ஏகாதசி. அதனால சொல்ல வந்த ஏகாதசி அப்படின்னு எப்படியோ ஏதோ ஒரு வியாஜத்தை வச்சுட்டு பகவானை நினைக்கிறதுக்கு நமக்கு 8 சாதனங்கள் தான் நமக்கு கலியில சீக்கிரம் நமக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நாராயணியத்துன்னு சொல்றா. ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி நீ பிரவச்சனத்தை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். மனுஷனா பிறந்த நமக்கு, அதுவும் கலியில வர பிறந்தவாளுக்கு யோகம் யாகம் எல்லாராலையும் செய்ய முடியாது. இந்த 8 காரியத்துல ஏதாவது ஒன்று அவலம்பிச்சுடும் கட்டாயம் பகவத் பிரசாதம் கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்கும்னு 92வது தசகத்தில் போய் நாராயணியத்தில் நம்பூத்திரி சொல்றா. கங்கா கீதா ச காயத்ரி ச துளசிகா கோபிகா சந்தனம் ததே சாலக்ராமாபிபூஜா பரபுருஷே ததைகாதசி நாம வர்ணாஹ ஏதான்யஷ்டாப்யயத்னான்யை கலிசமயே துப்ரசாத பிரவருத்யா க்ஷிப்ரம் முக்திப்ரதானீத்யவிததுர்ஷயः தேஷு மாம் சஜ்ஜயேதாஹ. சமயம் கிடைக்கிறது கங்கையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறது. முடியல வீட்டில் தண்ணி எடுத்து கொட்டிட்டாலும் பாத்ரூமில் கங்கைன்னு சொல்லி கொட்டிக்கிறது. கங்கைன்னு சொல்லி கங்கா
கீதா பகவத்கீதையிலேருந்து ஒரு அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணுறது. 15வது அத்தியாயத்தை சொல்லிட்டு சாப்பிடணும் தான். சாப்பிட்றதே கொட்டுன்னு தலையில வச்சு அவனை எடுத்து வாயில் கூட ஊர்தமூலம் அதஷாகம் அஸ்வத்தம் ராகுரவியம் சந்தாம்சி வர்ணானி இஸ்தம் வேத சவேத விதைன்னு 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம் பிராப்தி யோகம்னு. அதில் தான் சுவாமி சொல்கிறார், உள்ளே இருந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் நான் தான் சாப்பிட்றேன் அர்ஜுனன். சாப்பிட்ற ஆகாரத்தை ஆரோக்கியப்பிரதமாக நான் தான் பண்ணுறேங்களா. அகம் வைஸ்வரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்திதா பிராணாபான சமாயுக்தா பச்சாமியன்னம் சதுர்விதம் அப்படிங்கிறா. அந்த ஆகாரத்தை ஆரோக்கியமானதாக நான் தான் பண்ணுறேங்கிறா. ஜடராக்னியாக நான் இருக்கேங்கிறா. அந்த கீதையிலேருந்து ஒரு அத்தியாயம் படிக்கிறது. இது முழுக்கவே பாராயணம் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி ஏகாதசியில முடியல ஒரு அத்தியாயமாக நித்தியம் பாராயணம் பண்ணுறது. அது முழுக்க முடியலைங்கிறதுக்கு தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தோடய சேர்த்து அனன்யா சிந்தையந்தோமா எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா 2 ஸ்லோகத்தை சேர்த்து விட்டுருக்கா. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலேயாவது ஒன்று சொல்லட்டும். கீதையை நித்திய பாராயணம் பண்ணணும். கங்கா கீதா சே காயத்ரி, காயத்ரி உபாசிக்கிறது. துளசி மாலை அணிஞ்சுக்கிறது, துளசி வச்சு ஆத்துல பூஜிக்கிறது. அப்பிச்ச துளசிக்கா, துளசி மாடம் வச்சு நித்தியம் அதுக்கு சந்தனம் விட்டு தீர்த்தம் விட்டு பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி. அப்பிச்ச துளசிக்கா கோபிகா சந்தனம் தத்தி, துளசி மாடத்துலேருந்து மண் எடுத்து விட்டுப்பா, ஜலம் விட்டு அந்த ஜலத்தை எடுத்து புரோக்ஷிச்சுப்பா. பழைய காலங்களில் துளசி மாடத்தில் புஷ்பம் வச்சுட்டு அதுலேருந்து பிரசாதத்தை எடுத்து தலையில் வச்சுப்பா. கோபிகா சந்தனம் தத்தி, கோபி சந்தனம் இட்டுக்கிறது. சாலக்கிராம பூஜை பண்ணுறது, இல்லை கோவிலையாவது போய் தீர்த்தம் வாங்கிக்கிறது. சாலக்கிராமா விபூஜா பரபுருஷ ததைகாதசி, ஏகாதசியாதி தினங்கள்ல பகவானை நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அனசனமாக இருக்கிறது. கடைசி குற்றம் வெங்காயமாக சாப்பிடாம இருக்கிறது. சாலக்கிராமா விபூஜா பரபுருஷ ததைகாதசி நாம வர்ணாக, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் முதலிய ஸ்தோத்திரங்களை சொல்றது. ஹரே ராமா முதலிய நாம சங்கீர்த்தனங்களை பண்றது. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமான்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏகாதசியில நாம வர்ணாக ஏதான்யஷ்டாப்யத்னான்யை கலிசமயே. ரொம்ப சுலபம். கோபி இட்டுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ என்ன சிரமம். இட்டுக்கணுங்கிற ஆசை தான் வேணும். ஒரு துளசி மாலை போட்டுக்கிறதோ, துளசிக்கு 2 சொட்டு ஜலம் விடுறதோ, ஏகாதசி 5 நாளைக்கு ஒரு தடவை உபவாசம் இருக்கிறதோ, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறதோ, கங்கா ஜலத்தை ஒரு பிந்து சாப்பிட்றதோ, இல்லை எங்கேனாலும் சொல்கிறதோ, கீதையிலேருந்து ஒரு அத்தியாயம் படிக்கிறது. ஏதான்யஷ்டாப்யத்னான்யை கலிசமயே, அது இந்த கலிகாலத்தில் தான் இதுக்கு இது வேலையிடா. கிருதயுகத்தில் உட்காந்து நான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறேன், கரையேற வேணாம்னா வழி கிடையாது. கிருதயுகத்தில் தியாயம் கிருதே அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணணும். கலியில தான் இது மாதிரி ஒரு சுலபமான ஒரு லுக் கொடுத்துருக்கா. ஈஸியாக சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி கரையேற விடலாம். தேயம் கீதா நாமசஹஸ்ரம் ஹேயம் ஸ்ரீபதி ரூபமயஸ்ரம். ஆச்சாரியா சொல்றாரு இல்லையா, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லு, கீதையிலேருந்து அத்தியாயம் பண்ணு. ஏதான்யஷ்டாப்யத்னான்யை கலிசமயே, குருவாயூரப்பா உன்னுடைய பிரசாதத்தை பூர்ணமா வாங்கி தருமாமே. இது துப்பிரசாத பிரவருத்தியா க்ஷிப்ரம் முக்தி பிரதானி விததுர்ஷயா, சீக்கிரம் முக்தி பரியந்தம் இதை கொண்டு சேர்த்து விடுமாமே. கீதை பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தாலே முக்தி அவன் கையில. சகத்கீதாம்பசி ஸ்நானம் சம்சார மலமோச்சனம் அப்படின்னா, ஒரு தடவை கீதையை சமக்கிரமாக பாஷ்யத்தோட கூட சேவிச்சுட்டானா அவனுக்கு சம்சார யாத்திரை முடிஞ்சு போயிடுச்சுட்டான். சம்சார மலமோச்சனம். கீதைங்கிற அந்த கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டானா சகத்கீதாம்பசி ஸ்நானம் சம்சார மலமோச்சனம். கீதா சுகீதா கர்த்தவிய, அந்த க்ஷிப்ரம் முக்தி பிரதானி விததுர்ஷயா தேஷு மாம் சஜ்ஜயேதாஹ. இந்த 8லையும் இல்லை ஏதாவது ஒன்றுலையாவது குருவாயூரப்பா எனக்கு ஆசை நிலைச்சிருக்கட்டும் அப்படின்னு நாராயணியத்தில் நமக்கு பிரார்த்திக்கிறார். அழகான கர்மமிஸ்ர பக்தி யோகம் 92வது தசகம் ஸ்ரீ நாராயணியத்தில் அதை போய் ஒரு ஸ்லோகத்தில் இப்படி சொல்கிறார்.
வைகுண்டேகாசி புண்ணியகாலம் நமக்கெல்லாம் பகவத்குணம் பாகவதத்திலேருந்து ஒரு அத்தியாயம் கேட்க கிடைச்சது. ரொம்ப பாக்கியம், பகவானுடைய கிருபை. நடக்கிற இந்த குடும்பத்துக்கும் வந்திருக்கிற நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த கல்யாண ரூபாய ஸ்தோத்திரம் 5 ஸ்லோகம் அதை முழுக்கவே சொல்கிறேன். எல்லாருமே நாராயண நாம சொல்லிட்டோம், சத் சங்கம் பூர்த்தி பண்ணலாம். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்வாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 பத்பிருச்சைः பக்தைः சதா பூர்ணமஹாலயாய स्वतीर्थगङ्गोपमवारिमग्ने निवर्तिता शेषरुजे नमस्ते. नारायण 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 स्वभक्तैः संदृष्ट सर्वोत्तम विश्वरूप स्वतैल संसेवक रोगहर्त्रे वातालयाधीश नमो नमस्ते. नारायण 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 बालान् स्वकीयान् तव सन्निधाने दिव्यान्नदानात् परिनारायण नारायण 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 नित्यान्नदात्रे च महीसुरेभ्यः नित्यं दिविस्थैर्निशि पूजिताय मात्रा च पित्रा च तथोद्धवेन सम्पूजितायास्तु नमो नमस्ते. नारायण 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 गुरुवातपुरीश पंचकाख्यं स्तुतिरत्नं पठतां सुमङ्गलं स्यादि हृदि चापि विशेति हरिस्वयं तु रतिनाथायुततुल्यदेहकान्ति. नारायण 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 अनन्तरामाख्यमखिप्रणीतं स्तोत्रं पठेद्यस्तु नरस्त्रिकालं वातालयेशस्य कृपाबलेन लभेत सर्वाणि च मङ्गलम्. नारायण 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 नारायण. शबगणे बालाम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरेति च जपेन्नामत्रयं नित्यं महारोगनिवारणं. महादेव 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 हर नमः पार्वती
பார்வதீபதயே ஹர ஹர மகாதேவ கோவிந்தா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்தி ஜெய். கார்த்தால 7 மணிக்கு பாராயணம் ஆரம்பம்.